सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी। महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलकरी। कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना। वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे। मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து எண்புதூண் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரிகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடித்தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துளிந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अध्यवर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் சுந்தரகாண்டத்துடைய மகாத்மியத்தில் ஒரு பாகத்தை பார்த்து பூர்த்தி பண்ணித்து. பிருகத் தர்மோத்தர புராணம் என்ற புராணத்தில் ஒவ்வொரு காண்டத்தையும் எப்போ சிரவணம் பண்ணோம் எப்போ பாராயணம் பண்ணோம்னு சொல்லியிருக்கா. பாலகாண்டம் அயோத்தியா காண்டத்துக்கு தான் சொன்னேன். ஆரண்ய காண்டத்துக்கு சொல்கிற போது வனே ராஜகுலே வன்னி ஜலபீடா காட்டிலையோ ராஜகிரகத்திலையோ வன்னி ஜலபீடா இதோ நரகா பட்டேத்து ஆரண்யகம் காண்டம் சுணுயாத்வா சமங்கடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. ராஜகுலத்திலையோ காட்டிலையோ ஜலத்தாலேயோ அக்னியாலேயோ பெரிய பீடை ஏற்படுற போது ஆரண்ய காண்டத்தை கேட்டாலோ படித்தாலோ மங்களங்கள் தான் ஏற்படும். கிருஷ்ணந்தா காண்டத்துக்கு சொல்கிற போது
தொலைஞ்சு போன ஒரு பொருளை தேடுறதுக்காகவோ இல்லை மித்திரலாபம் அடையணும்னு நினைக்கக்கூடியவனோ கிருஷ்ணந்தா காண்டத்தை சிரவணம் பண்ணி பாராயணம் பண்ணுறதுனால அவளுக்கு என்ன பலந்த ஆசை இருக்கோ அந்த பலன் கிடைக்கும். தத்தத் பலம் லபேத் அப்படின்னு இருக்குது. மித்திரலாபம் அடையணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் மித்திரலாபத்தை அடையவன், தொலைஞ்சு போன பொருளை தேடக்கூடியவன் அதை அடையவன். சுந்தரகாண்டத்தில் தான் தொலைஞ்சு போன சீதையை மறுபடியும் அடைகிறாள் சுவாமி. இருந்தாலும் அதுக்கு வேற கிருஷ்ணந்தா காண்டத்தில் வந்துருத்தோனோ. அதனால் மித்ரலாபே ததா நஷ்டத்ரவ்யஸ்ய கவேஷனே சுத்வா யார் கேட்குறாளோ சுத்வா பட்டேச்ச கைஷ்கிந்தியம் காண்டம் தத்தத் பலம் லபேத். சுந்தரகாண்டத்துக்கு பொதுவாக சொல்லிவிட்டா, சாத்தேஷு தேவகாரியேஷு பட்டேத் சுந்தரகாண்டகம் அரை ஸ்லோகத்தை முடிச்சுவிட்டேன். அதாவது பித்திருக்கர்மாக்கள்லேயும் தேவகர்மாக்கள்லேயும் இந்த சுந்தரகாண்டத்தை படிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டேன். இந்த சுந்தரகாண்டத்துக்கு என்ன பலன்கிறது உமா சங்கீதைன்னு ஸ்காந்தத்தில் ஒரு பாகம், அங்கே வந்து பரமேஸ்வரன் அம்பாளுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கார். சுந்தரகாண்டத்தால் அடைய முடியாத காரியமே கிடையாது, அடைய முடியாத சித்தியே கிடையாது. சுகரம் வாபி துஷ்கரம், அது சுலபமான காரியமாக இருந்தாலும் சிரமமான காரியமாக இருந்தாலும் அத்தனை காரியங்களையும் முடிச்சு கொடுக்கக்கூடியது. கிம்பகுக்தேன கிரிஜே யாஹம் சித்திம் பட்டனான்னரா ஸ்ரீமத் சுந்தரகாண்டஸ்ய நலபேதனசாஸ்திகி. அதிகமாக பேசுவானே, சுந்தரகாண்டத்தை பாராயணம் பண்ணி ஒரு பலனை அடைய முடியலைன்னா அந்த பலன் உலகத்திலேயே இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. இட்ஸ் அ நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் கோல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னுட்டேன். நலபேதன சாஸ்திகி. அதுவும் கார்த்தால 6 நாழிகைக்கு ஆரம்பித்து 18 நாழிகைக்குள்ள 12 நாழிகைங்கிறது 4 மணி நேரம் 48 நிமிஷங்கள். சூரியோதயம் 6 மணின்னு சொன்னால் 8:24 1:12 இந்த சுந்தரகாண்டத்தை பாராயணம் பண்ணிவிட்டாக்க சமக்கிரமாக ஒரே நாளில் காண்டத்தை முழுக்க 1:12 பூர்த்தி பண்ணிவிட்டா அதுக்கு என்ன பலன்னு 1000 தலைகள் 2000 நாக்கு கொண்டு ஆதிசேஷனால் சொல்ல முடியாதுன்னு விட்டேன். அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப வசதியாக பேசியிருக்கேன். இதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, இந்த 12 நாழிகை சொன்னாலும் சுந்தரகாண்ட பாராயணத்துக்கு அந்த 12 நாழிகை ராமநாமா பண்ண 1,00,000 நாமாமா பண்ண முடியும்னு சத்குரு சுவாமிகள் சொல்லியிருக்கேன். பாகவத தர்மம் எப்படி அனுஷ்டிக்கணும்னு சொல்கிற போது காலத்தால் 4 மணிக்கு எழுந்திருந்து ஸ்நானம் பண்ணி சகசிராவர்த்தி காயத்திரோட 6 மணிக்குள்ளே சந்தியாவனத்தை முடிச்சுண்டு 6லேருந்து 10:48 லட்சம் ராமநாமா, அதுக்கப்புறம் மாத்தியானிகம் பிரம்மயஜம், உஞ்சவர்த்திக்கு மேலே மாத்தியானிகம் பிரம்மயஜம் போஜனம், மத்தியான வேளையில் ராமாயண பாகவதாதி சத்கிரந்தங்கள் பாராயணம் சந்தியாகால பரியந்தம். போஜனத்துக்கு அப்புறம் சந்தியாகாலத்தில் சந்தியாவந்தம் முடிஞ்சப்புறம் யாராவது ஒரு ஜீவனுக்காவது பகவன் நாமாவுடைய பெருமை எடுத்து சொல்லிவிட்டு அப்புறம் டோலோத்சவாதிகள் முடிச்சுட்டு ராத்திரி 10 மணிக்கூட சயனம் பண்ணிட்டு காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திருந்தால் மத்தியானம் ரெஸ்ட் கிடையாது, வேறு லௌகிகமான காரியத்துக்கு அவகாசம் கிடையாது. காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் இப்படியே பகவத் பரமாக ஒருத்தர் இருந்து விட்டார்னா அவருக்கு இதுதான் பாகவத தர்மம். ட்ரிப்ளிகன் பிரிவாசன் தான் 6 வருஷ காலம் இப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணால் ஞானம் வந்துடும் அப்படின்னு ட்ரிப்ளிகன் பிரிவாசன் தான். நமக்கு திருப்தி தான் வரமாட்டேங்கிறது. அந்த 4 மணி நேரம் 48 நிமிஷம் சொல்லியிருக்கா லட்சம் ராமநாமா பண்ணுறதுக்கு. மாயவன சாஸ்திரிவாள் தன்னுடைய சுயச்சரித்திரத்தில் எழுதுகிற போது, அதாவது தன்னுடைய பால்ய வயசில் எண்ட் ஆஃப் தி 19th century பிகினிங் ஆஃப் தி 20th century எண்ட் ஆஃப் தி 19th century அவருக்கு 20 வயசு, மாயவன சாஸ்திரிவாளுக்கு 20 வயசு. என்னுடைய பால்ய பிராயத்தை நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். தினம் சஹசிராவர்த்தி காயத்ரியும் லட்சம் ராமநாமம் பண்ணுறவாள் நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன்னு எழுதியிருக்கேன். ஒரு 125 வருஷம் முன்னாடி இப்படி இருந்திருக்கு. ஒரு ஸ்பேஸ் ஆஃப் 4 ஜென்ரேஷன்ஸுக்குள்ளே அடியோடு எல்லாத்தையும் இழந்துட்டோம். சந்தியாவந்தனம் பண்ணக்கூடிய பிராமணனை பார்க்குறதே கஷ்டமாக இருக்குது. ராமநாமா சொன்னால் சந்தியாவனம் பண்ணான்னு நினைக்கிறான், சந்தியாவனம் பண்ணால் ராமநாமா பண்ணான்னு நினைக்கிறான். ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்குறது பரம சாத்வீகமான ஒரு விருத்தியோடு பார்க்குறது ரொம்ப அபூர்வமாக போயிடுது. அந்த 4 மணி நேரம் 48 நிமிஷங்கிறது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நாராயணியம் சமக்கிரமாக பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோதான் டைம் ஆகும். இந்த 4.5 மணி நேரம்
நாராயணியத்துக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த பரதயோகீஸ்வர சரித்திரத்தை பெரியவா எங்கள் பெரியவா பண்ணிருக்கா, அதையும் சேர்த்து படிக்கிறது வழக்கம். 4.25 மணி நேரம் ஆகும். நவாக சப்தாகத்துக்கு இந்த 4 மணி நேரம் 48 நிமிஷங்கிறது உடம்பு கரகதன்னு இருந்து வேறு ஒன்றும் சிரமம் இல்லாமல் இருந்துவிட்டா அதே தியானமாக உட்காந்தா 4 மணி நேரம் 48 நிமிஷத்தில் சப்தாக பாராயணம் ஆகிடணும், நவாக பாராயணம் ஆகிடணும். அந்த 12 நாழிகைங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இண்டிகேஷனாக இருக்குது. நமக்கு இண்டிகேஷன் தான். ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா சொல்லுவாள், முண்டி அடிச்சுண்டாவது பாராயணம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாள். ஏன்னா பர்ஃபெக்டாக ஏதோ மிஷின்லேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரோல் அவுட் ஆகிற மாதிரி பாராயணம் பண்ணால் ரோல் அவுட் ஆகாது. பிரவச்சனமும் அப்படி தான். இதெல்லாம் சயின்ஸாக இருந்தால் அப்படி இருக்கும், இது ஆர்ட். அதனால் ஆர்ட் மாத்திரம் இல்லை, ஆர்ட் வேர் தி ஹார்ட் ஹஸ் டு பி தேர். மனசு அங்கே இருக்கணும். அதனால் அது வந்து ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு வராது. அன்னன்னைக்கு பகவான் என்ன சங்கல்பம் பண்ணுறாரோ அதனால தான் ட்ரிப்ளிகன் பிரிவாளுடைய யாராவது வந்து இந்த பாராயணத்தில் இந்த கட்டம் எப்போ வரும்னு கேட்டால் சொல்ல மாட்டா. அவள் வந்து கங்கை ஓடிண்டே இருக்குது, நீங்கள் எப்போ வேணால் வந்து ஸ்நானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிப்பா. பாராயணம் பண்ணிட்டே இருக்கா, உனக்கு எப்போ முடிகிறதோ போ, நமஸ்காரம் பண்ணு, ஒரு அத்தியாயம் 2 அத்தியாயம் கேளு, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்பிடும். இது இந்த டயத்துக்கு இந்த கட்டம் வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு நாளைக்கு சீக்கிரம் வரலாம், ஒரு நாளைக்கு லேட்டாக வரலாம். அது என்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன், ஆத்மார்த்தமாக பாராயணம் பண்ணுற போது ஒவ்வொரு சப்தாகமும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். நோ 2 சப்தாகம்ஸ் வில் பி அலைக். இதை ரொம்ப நாள் முன்னாடி எனக்கு 25-30 வருஷம் முன்னாடி அவள் சொன்னால் அது அனுபவத்தில் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. ஒரு மாதிரி நேற்றுக்கு ஒரு சப்தாகம் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி இன்னொரு சப்தாகம் ஆரம்பம்னா நேற்றுக்கு ஆன மாதிரி இன்றைக்கி பூர்த்தி ஆகணும்னு நினைக்கப்படாது. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் எப்படி சங்கல்பம் பண்ணுறாரோ அப்படி தான் இருக்கிறது. பிரவச்சனமும் அப்படி தான். இப்போ சில பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்பா, அன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்தார், வந்துட்டு நீங்கள் பரதசபதத்துக்கு வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள் கௌசல்யா மங்கள சாசனத்தையே இருக்கேல 100 நாளில் முடிக்கணுமேனா. பகவானுடைய பிரேரணை அதான் நான் பதில் சொல்ல முடியுமே தவிர இது ஒன்றும் டைம் டேபிள் போட்டுண்டு இது ஃபேக்ட்ரியில் அசம்பிளிலேருந்து வர மாதிரி இன்றைக்கி நவாகத்தில் வேறு வழி இல்லை, அதனால் இந்த கட்டத்தை முடிச்சாகணும்னு ஓப்பன் எண்டடாக வரும்போது இந்த தேதிக்கு இந்த கட்டம் வரும் யாரும் சொல்ல முடியாது. அதனால தான் சீதாராமாவாட்டியும் அதான் சொல்லி வச்சுருக்கேன், முடிகிறதுக்கு ஒரு 4 நாள் முன்னாடி இண்டிகேட் பண்ணி என்றைக்கு பூர்த்தி ஆகுதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். பகவான் மேலே பாரத்தை போட்டு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். இது ஒன்றும் இத்தனை நாளில் இதை முடிக்கணும் அப்படின்னு வேணும்னா முடிக்கலாம், அது வேறு விஷயம். ஆனால் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும்னு நம்ம ஒரு மனசில் ஒரு எண்ணத்தோடு ஆரம்பிக்கிற போது அது இந்த டயத்துக்குள்ளே கட்டுப்படும்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. பகவான் ஒருத்தனுக்கு தான், சர்வேஸ்வரனுக்கு தான் தெரியும். அதனால் இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னாக்கா, பாராயணம் பண்ணுறவா பல பேர் நேற்றுக்கு ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், நேற்றுக்கு பட்டாபிஷேகம் முடிச்சுட்டேன்னா இன்னொருத்தர் சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிச்சிருக்கேங்கிற. இது மாதிரி பல பேர் பாராயணம் பண்ணுறவாள்லாம் வந்து சிரமணம் பண்ணிட்டுருக்கா. ஒவ்வொரு பாராயணம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் மனசு செஞ்சலம் அடையப்படாது. பாராயணம் பண்ணுறது தான் முக்கியம். அன்னன்னைக்கு அந்தந்த கட்டத்தை அனுபவிக்கிறபோது அனுபவிக்கணும். அது எத்தனை நாளைக்கு முடிஞ்சால் என்ன, முன்னாடி முடிஞ்சால் என்ன, பின்னாடி முடிஞ்சால் என்ன. பின்னாடி முடிஞ்சால் என்ன லாபம்னா எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த டைம் நீ இன்னும் பகவானை தியானம் பண்ணிட்டுருக்கேன், அந்த பாராயணத்தில் இருக்கேன். துருவவன்ன சீக்கிரதா அப்படின்னு நாராயணியத்தில் சொன்ன மாதிரி துருவனுக்கு இப்படி கண்மூடி கண்டிருக்கிற மாதிரி ஓடி போயிடுது. பிரச்சேதர்களுக்கு அதே வம்சத்தில் வந்தவா தான். அவளுக்கு பவத் சுகாஸ்வாத ரசாத்து அமீஷு ஈயாம் பபூவ காலோ துருவவன்ன சீக்கிரதா. அவளுக்கு ரொம்ப நாள் நீடித்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, ஏன்னா அதுலேயே லயிச்சு போனதுனால நீடித்து போயிடுது. சுந்தரகாண்டத்துக்கு மாத்திரம் பாராயண கிரமங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காள். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துக்கு 3 கிரமங்கள், பிரதானமாக 3 கிரமங்கள். நவாக்கிரமம் எல்லாருக்கும் விசேஷமாக தெரியும், 9 நாளில் முடிக்கிறது. நவாக்கிரமத்திலேயே நாம் பாலகாண்டத்துலேருந்து யுத்தகாண்ட பூர்த்தி பரியந்தம் தான் சாதாரணமாக சம்பிரதாயத்தில் பண்ணிட்டுருக்கோம். உத்தரகாண்டத்தையும் சேர்த்து 9 நாளில் முடிக்கிற மாதிரி ஒரு கிரமம் கீதா பிரஸ்ல போட்டிருக்கா. உத்தரகாண்டம் தனியாக பாராயணம் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் சம்பிரதாயத்தில் பெரிய எப்படி வச்சுருக்கானாக்க, யுத்தகாண்டு பரியந்தம் ராமாவதார இந்த தபஸ்வாத்தியாய நிறுத்தத்திலேருந்து பரமவிஷ்ணு பிரவதனாம் பரியந்தம் லேಖಯಂತೀಕ ಜನರಾக தேசாம் வாசஸ்திரிவிஷ்டிபே பரியந்தம் இந்த பட்டாபிஷேக சர்க்க பரியந்தம் சாதாரணமாக சாப்பிடாமல் அனசனமாக பாராயணம் பண்ணால் கூட உத்தரகாண்டம் மாத்திரம் சாப்பிட்டுட்டு பாராயணம் பண்ணணும்னு ஒரு சம்பிரதாயம் ஒன்று இருக்குது. 2 நாள்லையோ 3 நாள்லையோ 4 நாள்லையோ பூர்த்தி பண்ணலாம். உத்தரகாண்டம் முடித்த உடனே மறுபடியும் பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தை பாராயணம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு நியமம் பெரியவாளாக வச்சுருக்கா. ஏன்னா மங்களமாக முடிக்கணுங்கிறதுனால பட்டாபிஷேகத்தோடு பூர்த்தி பண்ணுறது அப்படின்னு வச்சுருக்கா. இந்த அனசன பாராயணத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன். அதாவது அனசனம்னா சாப்பிடாமல் பண்ணுறது. சாப்பிடாமல் பண்ணக்கூடிய எந்த ஜபத்துக்கும் பாராயணத்துக்கோ
எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு வீரியம் ஜாஸ்தி. சாப்பிடாமல் பண்ணால் அதுக்கு வீரியம் ஜாஸ்தி. சில விஷயங்களில் நித்தியப்படி பண்ணக்கூடிய பாராயணம் பகவானுடைய கிருபை வேணும்னு நினச்சா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாம், சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு உத்தேசத்தோடு பண்ணுறபோது, காமியமான உத்தேசத்தோடு, யாரோ பெரியவா அதில் தவறி போயிட்டால் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு சப்தாகம் பண்ணணும், ஒரு நவாகம் பண்ணோன்னாக்க சாப்பிடாம தான் பண்ணோம். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அன்னன்னைக்கு பாகத்தை முடிச்சுடணும். பெரியவா ரொம்ப கருணையோடு தான் வச்சுருக்கா ரிஷிகள்லாம். இது 9 நாளும் சாப்பிடாமல் இருக்கணும்னு சொல்லலை, 7 நாளும் சாப்பிடாமல் இருக்கணும்னு சொல்லலை. அன்னைக்கு பாகத்தை சாப்பிடாம பூர்த்தி பண்ணிவிடும். உத்தேசத்தோடு செய்கிறபோது அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே படித்தா தவறி போன ஜீவர்களுக்கெல்லாம் சத்கதி. அதனால தான் திவங்கதானாம் பித்ருனாம் சத்கதி பிராப்தியர்த்தம் சப்தாக பாராயணம் கரிஷேன்னு சங்கல்பம் பண்ணி அப்படி ஆரம்பிக்கிறது. சப்தாகமாக இருந்தாலும் நவாகமாக இருந்தாலும் ரெண்டும் துல்லியமான பலன் தான். பலனில் ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது. அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே 13 நாளைக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கணும். 10 நாளுக்குள்ளே படிக்கக்கூடாது. 10 நாளுக்குள்ளே தீட்டு இருக்கிறதுனால வேறு எதுவும் கிடையாது. அந்த திரிகால சந்தியாவதனம் தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஏகாதசி விரதம் உண்டு, திரிகால சந்தியாவதனம் உண்டு, கிரகணம் வந்தால் கிரகண தர்ப்பணம் உண்டு. இந்த 3 தான் தீட்டில். மீதியெல்லாம் 13 நாள் ஆனப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கணும். அந்த மாதிரி செய்கிற போது அனசனமாக பண்ணாக்க வீரியம். உத்தேசம் இல்லாமல் பண்ணால் கூட அனசனமாக சாப்பிடாமல் பண்ணிவிட்டா அதுக்கு வீரியம் ஜாஸ்தி, பலன் ஜாஸ்தி. படதி அனஷ்டன் பிரயதா சபவதி அபாதகி. பாகவத்தில் கடைசி அத்தியாயத்தில் போய் பலன் சொன்னான். யார் ஒருத்தன் சுத்தமாக இருந்து சாப்பிடாமல் பாராயணம் பண்ணுறானோ மகாபாதகங்கள் தான் விலகிறது அவனுக்கு. இதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமா? அனுபவித்து பார்க்குறபோது தான் தெரியும். அதை தான் பாராயணம் பண்ணுற போது தான் புரியும். அது படத்தி அனஷ்டன் பிரயத்தகா. அது ரொம்ப சுத்தமாக இருந்து சாப்பிடாமல் இருந்து எவன் பாராயணம் பண்ணுறானோ தத்தோ பவதி அபாதகி அப்படின்னு இருக்குது. மகாபாதகங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறது. அனசனம்னா எது பர்மிட்டட்னு சொல்கிறேன். தீர்த்தம் குடிக்கலாம், பாலோ, இந்த காலத்தில் காஃபியோ டீயோ, பால் விட்டு கஞ்சியோ பழங்களோ சாப்பிடலாம். உப்பு போட்டு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது, மோர் சாப்பிடக்கூடாது. பொதுவாகவே மோர் சாப்பிட்டா உபவாசத்துக்கு பங்கம்னு சொல்லுவாள். அதனால் மோர் ஏகாதசியிலையும் சாப்பிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி பாராயணம் பண்ணுறது இன்னொன்று பிரம்மயக்கியத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பிடக்கூடாது, நித்தியப்படியே அப்படி இருக்குது. ஏன்னா இந்த பிரம்மயக்கியத்தில் தேவரிஷி பித்திரு தர்ப்பணங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால மோர் முன்னாடி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள். இந்த அனசனமாக பண்ணக்கூடிய பாராயணத்துக்கு ரொம்ப பலன் ஜாஸ்தி. ராமாயணத்துக்கு 3 பாராயண கிரமங்கள் சொல்லியிருக்கான்னு சொன்னேன். நவாகம் 9 நாளில் பண்ணது ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது. புனர்வசு கிரமம் அப்படின்னு ஒன்று. ஒரு புனர்வசூல் ஆரம்பித்து அடுத்த புனர்வசூல் முடிக்கிறது 27 நாள் 28 நாளில் வரும். அது அந்த 27 நாள் பாராயணம். இது ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரம் பாராயணம் வரும். டாப் ஸ்பீடில் படித்தா. முதல்ல ஆரம்பிக்கிறவா அந்த ஸ்பீடில் தான் கவலைப்பட வேண்டாம், கிரியாரத்தை பார்க்க வேண்டாம், ஏதோ படித்தா போதும். எடுத்த உடனே புனர்வசு பாராயணத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டாம். ஒரு நாளைக்கு 1 சர்க்கமோ 2 சர்க்கமோ அந்த மாதிரி பாராயணம் பண்ணுறதா இருந்தால் அது முடிஞ்ச போது அப்படி பண்ணுறது. அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா பழக்கமாகிடுச்சுன்னா அப்புறம் புனர்வசுக்கிரமோ சப்தசர்கி இல்லை நவாகம் அதெல்லாம் அப்புறமா பழக்கம் ஆனப்புறம் அந்த பிரவேசம் பண்ணோம். திருப்புனர்வசுன்னு ஒரு கிரமம் உண்டு. இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு பாராயண கிரமம். ஒரு புனர்வசூல் ஆரம்பித்து நடுவில் ஒரு புனர்வசூல், 3வது புனர்வசூலை முடிக்கிறது 54 நாள். ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு 10 சர்க்கம் வரும். இது சுவாமியாக பார்த்து எனக்கு முதல்ல பாராயணம் பண்ணுற போது நான் ஸ்கூல் பாயாக இருக்கிற போது திருப்புனர்வசு கிரமத்தில் படிக்கும்படியாக சுவாமி பண்ணார். நான் 9ஆம் கிளாஸோ 10ஆம் கிளாஸோ ஏதோ படிச்சிருந்தேன். அது எதுக்காக அது ஹைலைட் பண்ணுறேன்னா பகவானுடைய கிருப்பை எப்படி இருக்குது அன்றைக்கி எனக்கு தெரியல. பையனாக இருக்கோ சின்ன பையனாக இருக்கோ தெரியல. அப்புறமா லேட்டராக நினச்சி பார்க்கும்போது நினச்சா புல்லரிப்பு எடுக்கிறது. ஒரு ஜெர்னலிஸ்ட் இருந்தார் பாம்பேயில். ஸ்கூல் வெக்கேஷன் சம்மர் வெக்கேஷனில் ராமாயணம் படிக்கப்பா அப்படின்னார். நான் இருந்த இடத்துலேருந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணோம். லோக்கல் ட்ரெயினில் போய் அங்கே போய் அவத்தில் போய் படிச்சுட்டு வருவேன். தினம் 54 நாளில் பூர்த்தி பண்ணிட்டு ராமாயணத்தை. முதல்ல பாராயணம் பண்ணணுன்னு கூப்பிட்டு என்ன பாராயணம் பண்ண சொன்னவர் அவர் தான். அது என்னத்துக்காக சொல்கிறேன்னாக்க அவர் பேர் ராகவன்னு பேர். சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன். அன்றைக்கி தெரியல, ஸ்கூல் படிக்கிறோது தெரியல. அப்புறமா நினச்சி பார்க்கும்போது அந்த சாட்சாத் அயோத்தியாபதியான ராகவனே அந்த ரூபத்தில் வந்து பாராயணம் பண்ண முடியாது, ஏதோ இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. இருக்குது 3 கிரமங்கள் உண்டு. இதை தவிர நிஷ்காமியமாக படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன முடிகிறதோ ஒரு சர்க்கம் 2 சர்க்கம் எவ்வளோ முடிகிறதோ படிக்கலாம். அது ஒன்றும் இவ்வளோ படிக்கணும்னு ஒன்று கம்பல்ஷன் கிடையாது. சில இடங்களில் மாத்திரம் நிற்கப்படாது. ராமாயணத்துலேயும் சரி பாகவதத்துலேயும் சரி மங்களகரமாக இருக்கக்கூடிய கட்டத்தை தான் நிறுத்தணும் என்றைக்குமே. பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா
4வது ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயத்தில் நிறுத்திவிட்டா 7வது அத்தியாயத்தில் தான் நிறுத்தணும். நடுவில் வந்து தாக்ஷாயினி சரித்திரம் அது பாதியில் நிறுத்துறது இல்லை. ரொம்ப முடியலைன்னா 2வது அத்தியாயத்தில் நிறுத்தலாம். கங்கா யமுனியான்விதா இதெல்லாம் ட்ரிபிள் எனக்கு நேராக சொன்னது. கங்கா யமுனியான்விதான்னு முடியும் 2வது அத்தியாயம். அங்கே முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஏன்னா 3வது அத்தியாயத்தில் சரீரத்தை விட்டுடுவோம். அதுக்கப்புறம் சரீரத்தை விட்டுவிட்டாங்கன்னா பார்வதியா வந்து ஆவிர்பவிச்சான்னு சொல்லி முடிக்கிற மட்டும் 7வது அத்தியாயம் வரைக்கும் தான் நிறுத்தப்படாது. இது பாகவதத்தில் இது ஒரு இடம் தான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவாள். ராமாயணத்தில் ஒரு 2-3 இடங்கள் உண்டு. ராமாயணத்தில் அயோத்தியா காண்டத்தில் 63 நிறுத்தினா 77 வரைக்கும் தான் நடுவில் நிறுத்துறது இல்லை. 1 மணி நேரம் 1.25 மணி நேரம் ஆகும் அந்த 14 சர்க்கங்கள். ஏன்னா 64 தசரதனுடைய தேக வியோகம், 77 தான் சம்ஸ்காரம் முடிகிறது. நம்ம நாட்டில் யாரோ ஒருத்தர் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துவிட்டாருன்னா அந்த சம்ஸ்காரமான மட்டும் வேறு காரியம் கவனிக்கிறது இல்லையே, அந்த பாவம் இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாள் ட்ரிபிள் பெரியவா. புஸ்தகங்களில் சில புஸ்தகங்களில் 64 போட்டிருக்கா, அதோ புராண வாக்கியங்கள் போட்டிருக்கா. ஆனால் மகான்களுடைய சம்பிரதாயமானது 63 நிறுத்துறதா இருக்குது. அந்த புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்கிறது தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. ஆனால் அது 3வது நாள் பாராயணம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலையே கடைசி நாள் 9வது நாள் பாராயணத்தை விட்டுடுங்க. மீதி 8 நாளில் 3வது நாள் பாராயணம் தான் ரொம்ப குறைச்சலான பாகம் நவாகத்தில், ராமாயண நவாகத்தில். அதில் வந்து 57லேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே 119 வரைக்கும் தான் பாராயணம். சர்க்கம் நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கும். சின்ன சின்ன சர்க்கங்கள் 77லேருந்து 90 மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு சர்க்கம் ஓடி போயிடும். அது மாதிரி சின்ன சின்ன சர்க்கங்கள். அதனால் அது வந்து 57லேருந்து படிக்கிற போது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் படிக்கணும்னா 63 நிறுத்திக்கலாமே. 64 ஒரு சர்க்கம் தான் எக்ஸ்ட்ராவாக படித்ததுனால என்ன ஆகிடப்படுறது, ஒன்றும் ஆகிடப்படுறது இல்லை. அது அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தில் ஒய் கோ ஃபார் இட் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனிங் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 63 கூட தேகவியோகம் தான். ஸ்ரவணகுமாரனுடைய தேகவியோகம் 63. 64வது சர்க்கம் தசரதுடைய சரீர வியோகம். 77 வரைக்கும் நிறுத்தப்படாது. அதே மாதிரி ஆரண்ய காண்டத்தில் 48 நிறுத்தினா 68 தான் நிறுத்தம். 20 சர்க்கங்கள் நடுவில் நிறுத்தப்படாது. அதாவது 49 சீதை அபரணம் பண்ணுறான் ராவணன். 68 ஜட்டாயு மோட்சம் வரைக்கும் தான் நடுவில் நிறுத்துறது இல்லை. சுந்தரகாண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 27 நிறுத்தலாம், இல்லை 29 நிறுத்தலாம், 28 நிறுத்தப்படாது. 28 வந்து உத்பந்தனம் விவசாயகா, தூக்கு போட்டுக்கணும்னு பிரயத்னம் பண்ணால் சீதைன்னு இருக்குது. அது நிறுத்துறது இல்லை. அதுக்கு ஒரே ஒரு விதி விலக்கு உண்டு. சப்தசித்தி பாராயணம் பண்ணுறவாளுக்கு மாத்திரம் இந்த 28 நிறுத்தலாம். ஏன்னா 4வது நாள் ஒரு நாளைக்கு 7 சர்க்கம் தான் சப்தசித்தி கிரமம். அது 4வது நாள் 28 தான் நிறுத்தியானோம். சப்தசித்தி பாராயணம்னு வரும்போது கரெக்டாக 7 தான், ஒவ்வொரு நாளும் 7 தான். அதை பற்றி பின்னாடி சொல்கிறேன். அது 6ஆகவும் இருக்க முடியாது, 8ஆகவும் இருக்க முடியாது. 7 சர்க்கம் தான் படித்தாகணும். 4வது நாள் 28 தான் வந்து நிற்கும். ஆனால் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சர்க்கத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் படித்து நித்தியபடி பாராயணத்துலேயே அடுத்த சர்க்கத்துலேயோ அத்தியாயத்துலேயோ ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி தான் நிறுத்துறது வழக்கம். அது எப்படி வந்திருக்குனாக்க, வேதம் அத்தியனம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அடுத்த பஞ்சாசத்தில் ஒரு 2-3 பதங்கள் சொல்லி தான் நிறுத்துறது வழக்கம். அப்படி செஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு மறுபடியும் எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துலேருந்து தொடர்ந்து பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு பகவான் ஸ்பூர்த்தியை கொடுப்பதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை. தொடர்ந்து பாராயணம் நடக்கும்னு நம்பிக்கை. அந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரமமானது இங்கே புராண பாராயணத்துக்கும் அதே மாதிரி பெரியவாள்லாம் வச்சுன்னு விட்டா. அதனால் 28 நிறுத்தினா கூட 29 சுபநிமித்தானி அந்த முதல் ஸ்லோகத்தை சொல்கிற போது அது சுபநிமித்தம் வந்துவிட்டுன்னு சொல்லி தான் நிறுத்தும்படியாக இருக்குது. சப்தசித்தி பாராயணம் பண்ணுறவாளுக்கு முதற்கொண்டு ததாகதாம் தாம் வியதிதாம் அநிந்திதாம் व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रियाजुष्टमिवोपजीविनः. அதே மாதிரி யுத்தகாண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க 44 நிறுத்தினா அப்புறம் 50 தான் நிறுத்தணும். 45 நாகபாஷ பந்தம், 50 விமோச்சனம், அப்புறம் 51 தூம்ராட்ச அபிஷேகம், 52 தூம்ராட்ச வதகா, தூத்ராட்சம் வஜ்ரகம்பன் வஜ்ரதமிஷ்டம் அகம்பனன் பிரகஸ்தான். ஆளுக்கு 2 சர்க்கம், 58 சர்க்கம் பரியந்தம், 51லேருந்து 58 அப்படி போகிறது. அதனால் அந்த நாகபாஷ பந்தம் ஆகிடுச்சுன்னா நாகபாஷ விமோச்சனமான விட்டு நடுவில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் தான் ஆகும். 6 சர்க்கம் தானே, 1/2 மணி நேரம் தான். நடுவில் நிறுத்துறது இல்லை. உத்தியோகம் பார்த்துட்டே பாராயணம் பண்ணுற வாழ்க்கை சொல்கிறேன். அவள் என்ன பண்ணானாக்க
ஆஃபீஸுக்கு போக வேண்டியிருக்கு. நீங்கள் மாட்டில் சொல்ல நீங்கள் ஆற்றுல போனால் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். நாங்கள்லாம் காத்தாலும் 8 மணிக்கோ 8:30 மணிக்கோ அடிச்சு பிச்சுன்னு ஓட வேண்டியிருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய படிக்க முடியாத பாகத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஞாயிற்றுக்கிழமை வர மாதிரி வச்சுருந்தோம். பாக்கி நாளில் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்க ஒரு சர்க்கத்தை படித்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது கொண்டு வரலாம். ஒன்றும் பெரிய கொஞ்சம் பிளானிங் இருந்தால் அது மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி பாராயணம் பண்ணுற போது வசந்த நவராத்திரி போது, வசந்த நவராத்திரினாக்க கர்ப்போத்சவம், ராமநவமியில் முடிகிற மாதிரி செய்கிறது கர்ப்போத்சவம். ராமநவமியில் ஆரம்பித்து 9 நாள் ஜனனோத்சவம். இந்த 2 கிரமங்களில் தான் பாரத தேசம் முழுக்க ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் ராமநவமி பிரதி வருஷம் ராமாவதார காலத்திலேருந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கா பெரியவாள்லாம். இந்த வசந்த நவராத்திரி போது கர்ப்போத்சவமாக பண்ணக்கூடிய ராமாயணவாகம் மோட்சப்பிரதம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அப்புறம் சரநவராத்திரியும் போது அந்த பாகவத சப்தாகம் மோட்சப்பிரதம். சரநவராத்திரி போது அந்த 9 நாளில் 8 நாள் போகும் பாகவத்துக்கு. 1 நாள் மகாத்மியமும் 7 நாள் சப்தாகமும் சில சமயத்தில் மகாத்மியமும் முதல் நாள் பாராயணி சேர்த்து பண்ணால் 7 நாளில் ஆகிடும். அதெல்லாம் அனுபவத்தில் வரக்கூடிய விஷயங்கள். சரண் நவராத்திரி போது பாகவத சப்தாகம் மோட்சப்பிரதம், வசந்த நவராத்திரி போது ராமாயணவாகம் மோட்சப்பிரதம். அதில் டிப்ளிகன் பெருவா என்ன சொல்லுவாள், அமாவாசை அன்றைக்கி ஆரம்பிச்சுடுது. பிரசமேலேருந்து தான் வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பம். அமாவாசை அன்றைக்கி ஆரம்பிச்சு விட்டாக்க அஷ்டமி அன்றைக்கி முடிச்சு விடுறது பட்டாபிஷேகத்தை. ராமநவமியிலேருந்து இன்னொரு நவாகம் பண்ண முடியும், 2 நவாகம் பண்ண முடியும். அதில் இன்னொரு லாபம் ஒன்று சொல்லுவாள். முதல் நாள் ஏன்னா ராமநவமி உபவாச தினமாக இருக்குது. பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ஒரு வடபாயசம் சுவாமி நைவேத்தியம் பண்ணி யாராவது 2 பிராமணர்களுக்கு போஜனம் பண்ணி வைக்கணும்னா முதல் நாள் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும். ராமநவமிக்கு போஜனம் பண்ணி வைக்க முடியாது. ராமநவமி போஜனம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. 24 ஏகாதசிக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடாது. டிப்ளிகன் பிரிவா என்ன பண்ணால் ஒரு சமயம் ராமாயணமாகவும் 2 நவராத்திரி போதும் வச்சுருந்தா. 5 கட்டங்களில் 5 நவாகங்கள் வருஷத்துக்கு, மீதி சமயம் தான் சப்தாகம் அப்படி வச்சுருந்தா. அப்போ பெரியவா உத்தரவு பண்ணி என்ன பண்ணிவிட்டா, இந்த சாரத நவராத்திரி போது, சாரதா இல்லை சாரத சரத்ருத்துவில் வரக்கூடிய நவராத்திரி, அந்த நவராத்திரி போது பாகவத சப்தாகம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிவிட்டா. இவளுக்கு கண்டிஷன் சொல்லலாம், பெரியவா போட்ட கண்டிஷன் சொல்லலாம். திருவிடுமுருதூரில் போய் மகாலிங்க சுவாமிக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணுங்கோ, யாருக்கும் தெரியப்படுத்தப்படாது. இது மாதிரி சப்தாகம் இருக்கிறது யாருக்கும் மூச்சு விடப்படாது, அங்கே நோட்டீஸ்லாம் கிடையாது. நீங்கள் ஏகாந்தமாக நீங்கள் உண்டு, மகாலிங்க சுவாமி உண்டு, நீங்கள் போய் பாராயணம் பண்ணுங்கன்னு விட்டா. டிப்ளிகன் பெரியவா ராமாயணவாக ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக அந்த சரண் நவராத்திரியும் வச்சுருந்ததுனால இதையும் விடப்படாது. பெரியவா உத்தரவு நிச்சயமாக அதை பரிபாலனை பண்ணியானோம். ஒரே சமயத்தில் 2ஐயும் பண்ணான். அதாவது ராமாயணமாகவும் பாகவத சப்தாகம் 2ம் ஒரே சமயத்தில், கார்த்தால ஒன்று சாயங்காலம் ஒன்று, அந்த மாதிரி. அது ராத்திரி தான் ஏதோ போஜனம் பண்ணுவா போல் இருக்குது, தெரியல அது எப்படி பண்ணான்னு தெரியல. அதான் மௌனமாக இருந்துடுவா. ஏன்னா பேசக்கூடிய சமயம் ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா பேசினா கூட ஒரு ஸ்லோகம் ஆகிடும் அந்த சமயத்தில். மௌனமாக கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டைம், அதனால் மௌனமாக இருந்துடுவா. அவர் கூட கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக ஜானகிராமையில் கூட போயிருந்தார். அங்கே அவருக்கு சரீரத்தில் கொஞ்சம் சிரமங்கள் தான் இருந்ததுனால டிப்ளிகன் பெரியவாளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு வெந்நீர் தான் வேணும். ஒரு ரூம் எடுத்துட்டு கும்பகோணத்தில் ஆட்டோ வச்சுட்டு நேராக அங்கே மகாலிங்க சுவாமி சந்நிதிக்கு திருவிழுமுருதூருக்கு போய் பாராயணம் பண்ணிட்டு ராத்திரி திரும்பி வருவார். இப்படி போயிருந்தது. அந்த சப்தாகம் முடியறதுக்கு 2 நாள் முன்னாடி ஒருத்தர் மகா பெரியவாள்கிட்ட வந்து, நான் ஏதோ கொஞ்சம் திரவியம் சேர்த்து வச்சுருக்கேன், பெரியவாள்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும்னு தோடி இருக்குது, பெரியவா ஏதாவது சத்காரியத்துக்கு எப்படி வேணால் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். பெரியவா, நான் சன்னியாசி, பணத்தை வச்சு நான் என்னடா பண்ண போகிறேன், நான் சொன்னேன்னு ஒருத்தர் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கார் திருவண்ணூரில், ஒரு காரில் வந்திருக்கார், இந்த வந்த பிரபு காரில் வந்திருக்கார். நீ ஒன்று பண்ணு, நாளைக்கு பூர்த்தி ஆகுது அந்த பாகவதம், நீ இந்த கார்லேயே போய் நேராக நீ எனக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நினச்சியோ அதை அவர்கிட்ட கொண்டு போய் சமர்ப்பணம் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு. பாகவத சப்தாக பூர்த்தி அன்றைக்கி வந்தார். இவர் சமர்ப்பணம் பண்ண, இவர் வழக்கம் போல் திருப்பி கூட பார்க்குறது இல்லை திரவியத்தை. ஜானகிராமர் தான் அதை பார்த்து கட்டு காவந்து பண்ணி அவள் குடும்பத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பூர்வாசம் குடும்பத்தில் அப்போ வெள்ளை வேஷ்டி தான், இவர் பண்ணுறது வெள்ளை வேஷ்டி தான், வெள்ளை வேஷ்டியிலேயே காவி வஸ்திரமாக தான் இருந்தா. அவள் அந்த குடும்பத்தை போய் சேர்த்தாக்க அன்னன்னைக்கு உள்நீர் பானையில் அன்னம் தலைக்கும். அப்படி தான் ஒரு யோகக்ஷேம மகாஞ்சம்னு அப்படி நடத்தியிருக்கார். இது என்ன ஒரு வேடிக்கைனாக்க, இவர் ஜானகிராமர் தான் வாங்கி சுவாமி பார்த்து சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு கணக்கு பார்த்தா, இங்கேருந்து இவ 2 பேரும் சென்னையிலேருந்து கும்பகோணத்துக்கு போகிறதுக்கு ட்ரெயின் ஃபேர், திரும்பி வரதுக்கு ட்ரெயின் ஃபேர், அங்கே ரூம் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரூம் ரெண்ட்டு, அங்கேருந்து ஆட்டோ தினம் போயிட்டு வர்றதுக்கு
இதுக்கு என்ன செலவாச்சோ எக்ஸாக்டாக டு தி லாஸ்ட் ருபி கரெக்டாக அந்த அமௌண்ட் வந்திருக்கு. இவர் சேர்த்துருக்கார், பெரியவா உத்தரவு பண்ணி அப்படி வந்திருக்கு. அந்த அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் ஆகப்படாதுன்னு பெரியவா, வேறு ஒன்றும் இல்லை. பாகவத்துக்கு சம்மானம் கிடையாது. பாகவத் சம்மானம் பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் மோட்சம் அவளுக்கு. இந்த அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படியோ வந்து கவர் பண்ணி விட்டுருக்கா. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னாக்க, பாராயணம் பண்ணுற போது நமக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருந்தால் கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். நம்ம அது மாதிரி பண்ண முடியாட்டா கூட ஏதோ 2 அத்தியாயம் 4 அத்தியாயம் 4 சர்க்கம் படிக்கிற போதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும். ராமாயணத்துக்கு இந்த 3 கிரமங்கள், அப்புறம் நித்தியப்படி பண்ணுறது ஒரு சர்க்கமோ 2 சர்க்கமோ எப்படி வேணால் பண்ணலாம். சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள்கிட்ட என்ன பண்ணார், ஒரு பக்தர் போய் அவர் தினம் ராமாயணம் கொஞ்சம் பாராயணம் பண்ணுறது வச்சுருந்தார். இப்போ திருநெல்வேலி எங்கேயோ இருந்தார் போட்டிருக்கு. மெட்ராஸில் ஏதோ ஒரு கோர்ட் கேஸ் லிட்டிகேஷனுக்காக அவர் கோர்ட்டில் வந்து அப்பியர் பண்ண முடியாது இருந்தது. ஆச்சாரியாள்கிட்ட போய் கேட்டால், இது மாதிரி நான் 2 நாளைக்கு அங்கே போக வேண்டியிருக்கு, அந்த சமயத்தில் ராமாயணம் பாராயணம் பண்ண முடியும்னு தெரியல, அது விட்டால் தோஷம் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டார். அதாவது தோஷம் வராதுங்கிறது சாஸ்திரம் இருக்குது. சன்னியானத்தை விட்டால் தான் தோஷம் வரும். ஒரு ஸ்லோகமாவது படிச்சிடணும், ராமாயணத்தில் ஒரு ஸ்லோகமாவது பாகத்தில் படிச்சிடணும். அது வந்து லாஸ்ட் ரிசார்ட். அவள் ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணிவிட்டார், நீ ராமாயணம் இதுக்காக பாராயணம் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார். ராமருடைய அனுகிரகம் வேணும்னு பாராயணம் பண்ணிருக்கேன்னா, என்றைக்கு ராமருடைய அனுகிரகம் உனக்கு தேவையில்லைன்னு தோணுறதோ அன்றைக்கி நீ பாராயணம் பண்ண மாட்டாத. என்ன பதில் பாருங்க. ராமர் அனுகிரகம் வாண்டான்னு ஒருத்தர் நினைக்க முடியுமா? ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அந்த பிரபுடைய அனுகிரகம் வேணும். அதனால் ஒரு சகமாக, அதனால தான் பாகவத மகாத்மத்தில் போய் சொல்கிற போது ஸ்லோகார்த்தம் ஸ்லோகபாதம் வா, ஒரு அரை ஸ்லோகமோ ஒரு ஸ்லோகமோ ஒரு பாதமாவது நித்தியம் பாகவதோத்பவம், பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு பாதம் ஒரு பதமாவது படி, அது பட்டஸ்வ சுமுகே நெய்வ எதிச்சசி பராங்கதி. இது வேற ஒருத்தர் கூப்பிட்டு பாராயணம் பண்ண சொல்கிறது ஒரு பக்கம், உனக்கு முடிஞ்சால் நீயே பாராயணம் பண்ணு. சுயமாக பாராயணம் பண்ணால் அதுக்கு ரொம்ப பலன் ஜாஸ்தி. பட்டஸ்வ சுமுகே நெய்வ எதிச்சசி பராங்கதின்னு அப்படி சொல்லியிருக்கார். இந்த சுந்தரகாண்டத்துக்கு மாத்திரம் ஏராளமான பாராயண கிரமங்கள். ராமாயணத்துக்கு பூர்ணமாக ராமாயணத்துக்கு 3 கிரமங்கள் சொன்னேன். அப்புறம் நித்தியப்படி பண்ணுறது ஒரு சர்க்கம் 2 சர்க்கம் எவ்வளோ முடிகிறதோ சௌரிய பிரகாரம் பண்ணுறது. ஒரு விதின்னு சொன்னாக்க 3 விதிகள் இருக்குது. நவாகம், புனர்வசு, திருப்புனர்வசு. இந்த சுந்தரகாண்டத்துக்கு மாத்திரம் ஏராளமான கிரமங்கள். அதில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்கிறது 2. ஒன்று ஏகதின சமக்கிரமான சுந்தரகாண்டம், ஒரே நாளில் முடிச்சு விடுறது. ஒரே நாளில் பாராயணம் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆரம்பத்தில் ராமாவதார கட்டம். ராமாவதார கட்டம்னாக்க அங்கே நிர்வத்தேது கிருதௌ தஸ்மின் ஹரிமேதே மகாத்மனா பிரதிகிருத்திய சுராபாகான்னு பிரதிஜக்முஹு யதாகதம் 18 சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம். அதை ஆரம்பித்து பிரம்மா லோகாதிபோ யதா அப்படின்னு முடியும். அவதாரம் முடிஞ்சு அவதாரம் தாண்டி ஒரு 15-20 ஸ்லோகம் தாண்டி பிரம்மா லோகாதிபோ யதான்னு முடிகிற மட்டும் பாராயணம் பண்ணோம். அப்புறம் இது வந்து 18 சர்க்கத்தில். அப்புறம் 73வது சர்க்கத்தில் சீதா கல்யாணம். அது வந்து ஜுகாவாக்னு மகாதேஜாகான்னு ஆரம்பித்து சர்க்கபூர்த்தி பரியந்தம் 73வது சர்க்கத்தில். அப்புறமா சுந்தரகாண்ட பாராயணத்தை ஆரம்பிக்கிறது. பாராயணத்துடைய ஆரம்பத்தில் 42, 43 2 சர்க்கங்களில் 4 ஸ்லோகங்கள் காமனாக வருது. அந்த 42 இருக்கக்கூடிய 4 ஸ்லோகங்களை ஒரே ஒரு மைனர் வேரியேஷன் இருக்குது. அது 42, 43 வரும்போது சொல்கிறேன். சுந்தரகாண்டத்தில் ஒரு இடத்துல ஜெயத்தி பூர்வ ராமகா, இன்னொருத்தில் அஸ்தமி ஜெயதாம் ராமகான்னு இருக்குது. இந்த ஜெயத்தி பூர்வ ராமகான்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய 4 ஸ்லோகங்கள் சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பத்தில், சுந்தரகாண்டம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு முறை ஜெயத்யதி போலோ ராமஹ லக்ஷ்மணश्च மகாபலः ராஜா ஜெயதி சுக்ரீவः ராகவேணாபிபாதிதः தாசோகம் கோசலேந்திரஸ்ய ராமஸ்ய அக்லிஷ்டகர்மணः ஹனுமான் சத்ருசைன்யானாம் நிகந்தாம் அருதாத்மஜः ந ராவண சகஸ்ரம் மே யுத்தே பிரதிபலம் பவேத் சிலாபிஸ்து பிரகரதः பாதபைश्च சகஸ்ரஷः அர்த்தயித்வா புரீம் லங்காம் அபிவாத்ய ச மைதிலீம் சமுத்தார்த்தோ கமிஷ்யாமி மிஷதாம் சர்வரக்ஷசாம். இந்த 4 ஸ்லோகங்களும், இந்த 4 ஸ்லோகங்களுக்கு நடுவில் சுந்தரகாண்டம் சம்புட்டீகரணம் மட்டுமா. சம்புட்டீகரணம், சம்புட்டம்னா டப்பாவில் கீழ்பாகம் ஒன்று மேல் பாகம் உள்ள ஒரு பொருளை வச்சு மூடுறோமோனோ அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் சுந்தரகாண்டம். இந்த டப்பாவுடைய 2 பாகங்கள் மாதிரி ஜெகத்துக்கு பகவராமான்னு ஆரம்பித்து 4 ஸ்லோகங்கள் ஆரம்பத்தில், சுந்தரகாண்டம் முடிஞ்ச உடனே 4 ஸ்லோகங்கள் சொல்லிவிட்டு அவள் டெப்ளிகன் பிரிவா யுத்தகாண்டத்துடைய முதல் சர்க்கத்தையும் பாராயணத்தில் வச்சுருந்தார். ஏன்னா அங்கே தான் சுவாமி ஆஞ்சநேயனை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார்.
அது 2-3 நிமிஷம் தான் அவன் சின்ன சர்க்கம் தான், ஒரே ஒரு பக்கம்தான். அதனால் அந்த யுத்த காண்டத்தில் முதல் சர்க்கம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் பட்டாபிஷேக சர்க்கம் முடிக்கிறது. பட்டாபிஷேக சர்க்கம் முடித்தப்புறம் மங்கள ஸ்லோகம் சொல்லி சுவாமிக்கு சீதா கல்யாணத்தின் போது ஆஞ்சநேயர் பண்ண சீதாராம ஸ்தோத்திரத்தை அர்ச்சனையாக இங்கே பண்ணிட்டு அது சீதா கல்யாணத்தை அயோத்தியாபுரநேத்ரே நமஹ மிதுராபுரநாயிகா ஏ நமஹ அந்த அர்ச்சனை முழுக்க பண்ணுறது. பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தூபம் தீபம் நைவேத்தியம் கல்பூரம் அப்படி எல்லாம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணுறது. இது சுந்தரகாண்டம் சமக்கிரமாக பண்ணுற போது சப்தசர்க்கியாக பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷமாக இருக்குது. சப்தசர்க்கினாக்கா ஒரு நாளைக்கு 7 சர்க்கம், 68 நாளில் 7 ஆவர்த்தி ஆகிடும். 68 சர்க்கம் இருக்கணும், 68 நாளில் 7 ஆவர்த்தி சுந்தரகாண்டம் உண்டு. அது 7 இன்றைக்கி 7ன்னு நிறுத்தணும்னாக்கா நாளைக்கு 8லேருந்து 16, 3வது நாள் அன்றைக்கி 15லேருந்து 21, 7 இது. அது என்னாகும் 68ங்கிறது இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை 7. அதனால் என்னாகும் 63ல் போய் நின்றுட்டு அப்புறம் 5 சர்க்கம் மிச்சம் இருக்கும். முதல் 2 மறுபடியும் படிச்சிடணும். அப்புறம் அங்கேருந்து 7 ஒரு நாளைக்கு கடைசி ரவுண்டில் வந்து 68ல் கரெக்டாக 7 முடியும். அன்றைக்கி பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணி விடுறது. சப்தசர்க்கி கிரமம் 68 நாள். இந்த 68 நாளில் இன்னொரு கிரமம் ஒன்று இருக்குது, ரொம்ப ஆச்சரியமான கிரமம். 68 நாளில் 68 ஆவர்த்தி சுந்தரகாண்டம் தனம் சமக்கிரம். அதுக்கு எப்படி விதினாக்க 68 நாளில் முடிச்சு விட்டு அப்புறம் 4 நாளில் யுத்த காண்டத்தை முழுக்க பாராயணம் பண்ணி பட்டாபிஷேகத்தை பூர்த்தி பண்ணணும்னு விதி. ஒருத்தர் பெரிய பொசிஷனில் வைஸ் சான்சலராக இருக்கக்கூடியவர் ஃபோன் பண்ணார். எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணேன். பாலப்பிரிவாள்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கார், இது மாதிரி நான் 68 நாளில் 68 சுந்தரகாண்டம் படிக்கணும்னு நினச்சிருக்கேன், என்ன விதி கேட்டோம். அவர் பெரியவா என்னமோ என்ன தொழித்தோ தெரியல, சுந்தரகுமார் கழுங்குன்னு சொல்லிவிட்டார். ஃபோன் பண்ணி எங்கே கேட்டார், நீங்கள் உத்தியோகம் வச்சுருக்கேன் எப்படி பண்ணுவேன்னா, அதான் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், காத்தாலும் 4 மணிக்கு எழுந்துருவேன், கொஞ்சம் லேட்டாக ஆஃபீஸை வச்சுட்டு 68 நாளில் 68 ஆவர்த்தி பிடிச்சி அப்புறம் பிராமண குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வேத பாடசாலை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் போஜனம்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி ரொம்ப விமர்சையாக முடிச்சுட்டார் பட்டாபிஷேகத்தை. 4 நாளில் யுத்த காண்டம். அது வந்து ரொம்ப சிரமமான சாதனை, சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அந்த மாதிரி ட்ரிபிளிகன் பெரியவா ஒரு பக்தருக்காக அவருக்கு ஒரு கஷ்டம் இருந்ததுங்கிறதுனால அந்த கஷ்டத்தை போகிறதுக்காக 68 நாளில் 68 சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணுறதுன்னு வச்சுருந்தா. நடுவில் ஹைதராபாடில் ரொம்ப வேண்டிவா பாகவத் சப்தாகம் பண்ணணும்னு கேட்டாள். அந்த பாகவத் சப்தாகத்தையும் மறுக்கிறதுக்கு மனசு கேட்கல. 2 கால பிரவச்சனத்தோட பாகவத் சப்தாகம். அவள் 9 மணிக்கு பிரவச்சனத்தை முடிப்பாள். காத்தாலேருந்து போஜனம் கிடையாது, உப்பு இல்லாமல் ஏதோ கஞ்சி ஏதோ. ராத்திரி 9 மணிக்கு மேலே ஆரம்பித்து 3.25 மணி நேரத்தில் முடிச்சுடுவா சுந்தரகாண்டத்தை. 12.25 1 மணிக்கு முடிச்சுடுவா சுந்தரகாண்டத்தை. அப்புறம் ஒரு 2 மணி நேரம் படிச்சுப்பா. போது 4 மணிக்கு மறுபடியும் எழுந்து பாகவத் சப்தாகம் பாராயணம் 2 கால பிரவச்சனம். இந்த மாதிரி நபூத்தமான பவிஷ்யதி வேற ஒருத்தர் நினச்சே பார்க்க முடியாது, அப்படிங்கிறதான் பண்ணியிருக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு 3 கிரமங்களை தவிர இந்த சப்தசர்க்கிக்கு ரொம்ப விசேஷம் ஜாஸ்தி. சப்தசர்க்கியால் நிறைவேறாத காரியமே கிடையாது. ட்ரிபிளிகன் பெரியவா என்கிட்ட பர்சனலாக சொன்ன விஷயம் சொன்னேன். 2 சம்பவங்கள். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த இடத்துல மாப்பிள்ளை கொஞ்சம் துஷ்டனாக இருந்துவிட்டார். இந்த பொண்ணுக்கு கௌரின்னு பேர். மாப்பிள்ளை பொண்ணை அப்பாட்ட பேசக்கூடாது, அம்மாட்ட பேசக்கூடாது, அங்கே போகக்கூடாது, வரக்கூடாது, 1000 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பார்க்க விட்டியில் போட்டு நெருக்குன்னு இருக்க. அவர் ரொம்ப வருத்தம். சுந்தரகாண்டம் சாதாரணமாக பாராயணம் பண்ணிட்டார் அவர். இந்த பொண்ணுடைய அப்பா ட்ரிபிளிகன் பெரியவாழ்கிட்ட வந்து வருத்தப்பட்டு எழுதாலாம். சீதையே தன் தகப்பனாரை பற்றி நினச்சிருக்கா. ஸ்வஸ்தியஸ்து ராமாய சலக்ஷ்மணாய ததா பிதுர்மே ஜனகஸ்ய ராஜ்யா. இது பின்னாடி ஸ்லோகம் வருது. சீதையே தன் தகப்பனார் நினச்சிருக்கா, எங்காவது கௌரியை மாத்திரம் அப்பா அம்மாவை பார்க்கப்படாது, பேசப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காடேன்னு சொல்லும்பொழுது சுந்தரகாண்டம் சப்தசர்க்கியா பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சப்தசர்க்கியா பாராயணம் பண்ண பலன் என்ன எடுத்து முரணனாக இருக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளை ரொம்ப ரொம்ப வசியமாக போயிட்டா. ரொம்ப அப்புறம் அப்பா பிள்ளையாட்டமாக ரொம்ப நெருங்கி போயிட்டா. இன்னொரு கேஸில் பிரசவத்துக்காக பிறந்ததுக்கு போயிருக்கா ஒரு பெண். ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபம், பிரசவம் ஆனப்புறம் சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் உட்காந்து போய் சேர்ந்தமோனோ வரவானான்னு விட்டான் மாப்பிள்ளை. அந்த பையன் ஒரு புள்ள பிறந்திருக்கு. அந்த கர்ப்பத்திலேருந்து 12 வருஷம் அந்த புள்ள அப்பாவையே பார்க்கல. சப்தசர்க்கி பாராயணம் பண்ணி அந்த பொண்ணுடைய தகப்பனை சப்தசர்க்கி பாராயணம் பண்ணி அப்புறம் ரொம்ப அந்யோன்யமாக சேர்ந்து விட்டா. அப்புறம் அது மட்டும் விரைச்சின்னு ஸ்டிஃபாக இருந்த மாப்பிள்ளை ரொம்ப சௌலபியமாக போயிட்டார். சப்தசர்க்கியுடைய இதெல்லாம் 20ஆவது நூற்றாண்டில் நடந்த விஷயங்கள். ரொம்ப நாள் என்ன நடக்கலை, நம்ம வாழ்நாளில் நடந்த விஷயங்கள். இந்த சுந்தரகாண்டத்தால் கிடைக்காத காரிய சித்தியே கிடையாது.
இதை தவிர பாராயணம் 16 நாளில் பண்ணக்கூடிய கிரமம் 2 கிரமம் சொல்லியிருக்கா. அந்த 2 கிரமத்துக்கு என்ன சுவாரஸ்யம்னா அந்த ஸ்லோகமே ரொம்ப அழகு. ராகவோ விஜயம் தத்யாத் மம சீதாபதி பிரபு ராகவஸ்ய பதத்வந்த்வம் தத்யாத் அமித வைபவம். இதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தால் ராகவோ விஜயம் தத்யாத் மம சீதாபதி பிரபு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், ரொம்ப சிம்பிள் சான்ஸ்கிரிட் தான். சீதாபதியாக இருக்கக்கூடிய பிரபு ராமன் விஜயத்தை கொடுக்கட்டும். ராகவஸ்ய பதத்வந்தம் தத்யாத் அமித வைபவம். முதல் பாதத்தில் முதல் பூர்வார்த்தத்தில் ராமன் கொடுக்கட்டும்னா, 2வது உத்தரார்த்தத்தில் ராமன் கூட வேணால் ராமனுடைய 2 சரணம் போகும். அந்த சரணமானது அது கணக்கில்லாத அளவில் அடங்காத வைபவத்தை கொடுக்கட்டும்னு அர்த்தம். இது எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கணும்னா, இது இந்தந்த நாளில் இத்தனை சர்க்கம் பிடிக்கணுங்கிற கணக்கு இதில் இருக்குது. இந்த கடப்பையாதி சங்கியை பற்றி ஆரம்பத்தில் ஒரு நாளைக்கு சொந்த ஞாபகம். அந்த கடப்பையாதி சங்கியை பார்த்தீங்கன்னாக்க ராகவோ விஜயம் இது வலது பக்கத்துலேருந்து இடது பக்கம் வரணும். சாதாரணமாக நம்பர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறது. இங்கே அப்படி இல்லை. இங்கே ராகவோ விஜயம் ரானா 2, யாரா 2, யாதி அஷ்டால 2. முதல் நாள் 2 சர்க்கம். காங்கிறது காக்கா கா கா 4, அதனால் 2வது நாள் 4 சர்க்கம். அப்புறம் வான்னு சொல்கிற போது யார லேவ 4, 3வது நாள் அப்புறம் 4 சர்க்கம். அந்த மாதிரி 16 நாளில் முடிஞ்சு போயிடும் 68 சர்க்கமும். இப்படி 2 கிரமங்கள் இருக்குது. அது கொஞ்சம் மைனர் வேரியேஷன் தான். ராகவோ விஜயம் தத்யாது மம சீதாபதி பிரபு ராகவஸ்ய பதத்வந்தம் தத்யாத் அமித வைபவம். இப்படி ஏராளமான பாராயண கிரமங்கள் சொல்லியிருக்கா. இது தவிர 9 நாளில் படிக்கிறது, 7 நாளில் படிக்கிறது. சப்தசங்கி இல்லை, 7 நாளில் சுந்தரகாண்டத்தை முழுக்க படிக்கிறது, 9 நாளிலும் படிக்கிறது. இந்த மாதிரி ஏராளமான பாராயண கிரமங்களெல்லாம் சுந்தரகாண்டத்துக்கு சொல்லியிருக்க. அந்த சுந்தரகாண்டத்தில் யார் எங்கெங்கே எப்படி இருக்காருன்னு ஒரு சமீபத்தில் 20வது நூற்றாண்டில் இருந்த ஒரு ஆசுகவி ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார். யாருன்னு சொல்கிறேன், ஆசுகவி சார்வபௌமர்னு ஸ்ரீநிதி சுவாமிகள்னு இருந்தார். உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியறதுக்காக சொல்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப சுகிழ்த்து நல்லா உபன்யாசம் பண்ணக்கூடிய மகாவித்வான் விஎஸ் கருணாகராச்சாரியார், அவருடைய தகப்பனார் ஸ்ரீநிதி சுவாமிகள், நடாத்துரம்மா பரம்பரை. அவர் மஞ்சு ராமாயணம்னு எழுதினார். வே பேக் ஒரு 80 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும். மைசூர் மகாராஜா வச்ச போட்டிக்காக மஞ்சு ராமாயணம் 240 ஸ்லோகங்களில் ரொம்ப அழகாக எழுதினார். அந்த ஒரு ஸ்லோகம், சீதாசோகவனம் பேஜே ராமசோகவனம் ததா வால்மீகி கவனம் தத்ர சர்வசக்ஷுஸ்ததோவனம். ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி, 35 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும். கருணாகராச்சாரியாருக்கு புத்திர பிராப்தி ஏற்பட்டு அந்த நாமகரணத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டுருந்தா. நான் அதுக்கு போயிருந்தேன். நான் உத்தியோகம் பார்க்கக்கூடிய காலம் 40 வருஷம் கூட மேலே இருக்கும். அங்கே காத்தால் போயிட்டு அங்கேருந்து ஆஃபீஸ் போனோம். பெரியவர் இருந்தார், கருணாச்சாரியார் தகப்பனார் இருந்தார். வந்திருக்கையில ஏதாவது சொல்லுங்கோடேன்னார். அவர் பண்ணி இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துன்னு ஒரு 10 நிமிஷம் அர்த்தம் சொன்னேன். அதுக்கு மேலே ஒரு சுவாரஸ்யம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னா, நீங்கள் சொன்னால் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னே. அந்த சுவாரஸ்யம் என்ன சொன்னாலும் முதல்ல அர்த்தத்தை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அந்த சுவாரஸ்யத்துக்கு போவோம். இந்த சுந்தரகாண்டத்தில் யார் எங்கெங்கே எப்படி இருக்காருன்னா, சீதா அசோகவனத்தில் இருக்கா. சீதா அசோகவனம் பேஜே ராமசோகவனம் ததா. ராமரோ சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு ஒரே சோகத்திலேயே மூழ்கி கிடக்கார். அதே மாதிரி ராமசோகவனம் ததா வால்மீகி கவனம் தத்ர. சரி, சீதா அசோகவனத்தில் இருக்கார், ராமர் சோகவனத்தில் இருக்கார், சோகத்தில் மூழ்கியிருக்கார். வேறு என்ன பெருமைனால் வால்மீகி கவனம் தத்ர. வால்மீகியுடைய கவித்துவ சக்தியை பார்க்கணும்னா சுந்தரகாண்டத்தில் தான் பார்க்கணும். ராமாயணம் முழுக்க இட்ஸ் அ ட்ரிபியூட் டு தி இம்மார்டல் பொயட்ரி ஆஃப் வால்மீகி அப்படின்னு சொன்னால் கூட he outshines himself in the சுந்தரகாண்டம். அங்கே அந்த சுந்தரகாண்டத்துடைய ஸ்லோகத்துடைய அழகே பாராயணம் பண்ணுறதோ தெரியும். சுந்தரகாண்டம் வந்த உடனே தனியாக அது ஏதோ ரெக்க கட்டின்னு பறக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணிருக்கார் வால்மீகி. ப்ரொஃபஸர் சங்கர் நான் அப்சர்வ் பண்ணுற போது, சப்தைம் இன் இட்ஸ் தாட்ஸ், yet simple in their expression, its cadences, sweet cadences, invite the novice in the sacred tongue to lisp its numbers with a rare delight, and soon beguile him to a mastery of the spirit, equal mastery of the language,
equal only by the transport of the spirit that accompanies such perfection. இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே உபோத்காரத்தில் சொல்லிவிட்டேன். அதனால் நான் திரும்பி அதில் பிரவேசம் பண்ண போகிறதில்லை. வால்மீகியுடைய அழகு, அந்த கவித்துவத்துடைய அழகு. அதனால தான் காளிதாசன் who is reckoned to be the greatest poet in the firmament of Sanskrit literature. கவி காளிதாசகான்னு ஒரு ஸ்லோகம். காவியேஷு மாகா கவி காளிதாசகா. காவியத்துக்குள்ள மாக காவியம். காவியத்தை எழுதினவர் மாக. அந்த காவியம் சிசுபால வதம்னு பேர். அந்த காவியம் காவியேஷு மாகா. ஆனால் கவின்னு சொன்னால் கவி காளிதாசகா. இந்த காளிதாசனுக்கு நிகராக இனிமேல் வேற ஒரு கவியை சம்ஸ்கிருதத்தில் அந்த சாகித்யத்தில் சொல்ல முடியாது. இந்த மோதிர விரலுக்கு அனாமிகான்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். அனாமிகானா அன்னேம்டு, அனானிமஸ். அனாமிகா தான் அனானிமஸ் ஆகிடுச்சு. அது ஏன் இப்படி பேர் வந்ததுன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது, பிராச்சீன ஸ்லோகம். ரொம்ப நாள் முன்னாடி பெரியவாழ்லாம் என்ன பண்ணாலாம், மகாகவிகள் யார், விரலை விட்டு எண்ணலாம் அப்படின்னு புரா கவீனாம் கணன பிரசங்கே கரிஷ்டிகாதிஷ்டித காளிதாசா அத்யாபி தத்துல்ய கவேரபாவாத் அனாமிகா சார்த்தவதி பபூவா. சாதாரணமாக எண்ணுற போது சுண்டு விரல் தானே முதல்ல ஒன்றுன்னு எண்ணுவோம். இப்போ காளிதாசனை முதல்ல எண்ணினா அடுத்தாப்பில் காளிதாசனுக்கு சமமாக பக்கத்தில் உட்காந்து வைக்கிறதுக்கு வேறு யாரு கவி இன்னி மட்டும் கிடைக்கல. அத்யாபி தத்துல்ய கவேகே அபாவாத்து. இந்த மோதிர விரல் தானே அடுத்தாப்பில் எண்ணணும். அதனால் அனாமிகா பேர் சொல்ல முடியுதேங்கிறதுனால அனாமிகாங்கிற பேர் அன்வர்த்தமாகிடுது இந்த விரலுக்குன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அப்பேற்பட்ட மகாகவியாக இருக்கக்கூடிய காளிதாசன் தண்டின்னு ஒருத்தர் இருந்தார், காளிதாசன் இருந்தார், பாரவின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவள் தண்டியுடைய பதலாதித்யம், இந்த ஃபெலிசிட்டி வித் வேர்ட்ஸ். காளிதாசன்ட்டு உபமானம், பாரவி ரொம்ப அர்த்த கௌரவம். இப்படி மூணும் சேர்ந்து இருக்குது மாக காவியத்தில்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. உபமா காளிதாசஸ்ய பாரவேகே அர்த்த கௌரவம் தண்டின பதலாதித்யம் மாகே சந்தி திரையோ குணாக. ஒரு சமயம் அம்பாள் என்ன பண்ணிவிட்டாள், கவிர்தண்டி கவிர்தண்டி கவிர்தண்டின்னு சம்சேகா 3 முறை தண்டி தான் கவின்னு விட்டாள். பொறுக்கலை காளிதாசனுக்கு. அம்பாள்னு கூட பார்க்காம மூடேன்னு கூப்பிட்டுவிட்டாள். கோகம் ப்ரூஹி ததா மூடே. தண்டி தான் கவின்னு சொல்கிறியே, என்னை பார்த்தா கவியாக தெரியலையே அவனுக்கு, மூடேன்னு கூப்பிட்டுவிட்டாள். அம்பா அவள் கோச்சிக்கலை. குழந்தை ஏதோ சொல்கிறதுன்னு எடுத்துன்னு விட்டு துவமேவாகம் சம்சேகா, நீ வேறு இது அவரை கவியாக தான் சொன்னேன், நீ என் ஸ்வரூபமே விட்டாள். காளிதாசனை பார்த்து அம்பாள் சொல்லி விட்டாள்னு இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. அப்பேற்பட்ட காளிதாசன் வால்மீகிக்கு ட்ரிபியூட் கொடுக்கும்போது ரகுவம்சத்துடைய ஆரம்பத்தில் அதவா கிருத்தவாக்துவாரே வம்சேஸ்மின் பூர்வசூரிபிகி மனு வஜ்ர சமுத்கீர்ணே சூத்திரசேவா அஸ்தி மேகதிகி. அவர் தொலை போட்டு வச்சுவிட்டார் ரகுவம்சத்தில். நடுவில் உள்ள நுழைக்கக்கூடிய நூலாட்டமாக என்னுடைய வாக்கு இருக்குது. தொலை போட்டது வால்மீகின்னு விட்டார். மனு வஜ்ர சமுத்கீர்ணே, வஜ்ரத்தால் தொலை போட்டிருக்கார். மணியை கோக்கணும்னாக்க வஜ்ரத்தால் தான் தொலை போடணும். அதுக்கு போய் கத்தி எடுத்து குத்த முடியுமா, ஸ்டூடியோ வேலை திரும்ப முடியுமா, மணி உடஞ்சி போயிடுமே. வஜ்ரத்தால் தான் தொலை போடணும். வால்மீகியுடைய வாக்கானது ராமருடைய கதைங்கிற மணியில் தொலை போடக்கூடிய வஜ்ரமாட்டமாக வால்மீகியுடைய வாக்கு இருக்குது. என்னுடைய வாக்கானது அந்த அந்த தொலைவையை உள்ளே ஓடக்கூடிய நூலாட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு விட்டாள் காளிதாசன். அப்பேற்பட்ட ஒரு வாக்கு வால்மீகியுடைய வாக்கு. அவருடைய கவனத்தை பூர்ணமாக பார்க்கணும்னா சுந்தரகாண்டத்தில் பார்க்கணும். நான் கீழே சொன்னேன், அது பின்னாடி வரும்போது தெரியும். இந்த 15, 16 அப்புறம் 19வது சர்க்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகத சீதோபமாக, கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சீதைக்கு உபமானங்கள்னு சொல்லி அது காஸ்கேடிங் டாரண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். 1 இல்லை 2 இல்லை. உபமா காளிதாசன் எனக்கு தெரிஞ்சு குமார சம்பவத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் 3 திருஷ்டாந்தங்கள் ஒவ்வொரு பாதத்துலேயும் ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொன்னார் காளிதாசன். ஆனால் ஒரு சர்க்கம் முழுக்க திருஷ்டாந்தம் கொடுத்துருக்கார் வால்மீகி. வால்மீகி கவனம் தத்ர. சரி, சீதை அசோகவனத்தில் இருக்க, ராமர் சோகத்தில் முழுகி கிடக்கார். வால்மீகியுடைய கவனம் நல்லா பிரகாசிக்கிறது எல்லாம் சரி. பொது ஜனங்கள் நமக்கெல்லாம் என்ன லாபம் இந்த சுந்தரகாண்டத்தில் நாள் சர்வச்சக்ஷுஸ்ததோ வனம். வனம்ங்கிறதுக்கு காடுங்கிற அர்த்தம் எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்கே அந்த அர்த்தம் இல்லை. வனம்னா ஜலம்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல கேட்குறவா எல்லாருடைய கண்ணிலையும் கண்ணீர் மல்கி நிற்கும். ஒரு பக்கம் சீதாதேவிக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்துவிட்டே நினைக்கிற போது துக்க கண்ணீர், வால்மீகியுடைய கவித்திறனை பார்க்குற போது ஆனந்த கண்ணீர், ரெண்டும் சேர்ந்து கண்ணில் கண்ணீர் மல்கி நிற்கும்படியாக செய்யக்கூடிய கிரந்தம் இது. ரைட் ஆனரபிள் சாஸ்திரியார் தன்னுடைய 30 லெக்சர்ஸில் இன்ட்ரடக்டரி லெக்சரில் ஒரு லெக்சரில் சொன்னார், ஐ ஆம் எ ஹார்டன்ட் மேன், எ மேன் ஆஃப் தி வேர்ல்டு, எட்
there is not a single page in it that does not bring tears to my eyes. ராமாயணத்தை பற்றி சொல்கிற போது கண்ணு கண்ணீருமாக தான் கேட்க முடியாது. கீழே ஒரு நான் சொன்னேன், பெரியவா ஒருத்தருக்கு உபதேசம் பண்ணார், ராமாயணம் சொன்னால் கண்ணு கண்ணீருமாக சொல்லணும். கேட்குறவாளுக்கும் அப்படி, சொல்கிறவாளுக்கும் அப்படி. அந்த மாதிரி சர்வசக்ஷுஸ்ததோ வனம் இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னேன். உடனே பெரியவர் கேட்டார், உங்களுக்கு இந்த வேற ஒரு சுவாரஸ்யம் தெரியுமான்னு. நீங்கள் பெரியவா சொன்னால் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு. இந்த பாருங்கோ, ஒவ்வொரு பாதத்துலேயும் ஒரு அக்ஷரம் குறைஞ்சின்னு வருதுன்னு. இந்த கவிகளுக்கு எப்படி க்ரியேட்டிவிட்டி ஒர்க் பண்ணுறது பாருங்கோ. நம்ம மாதிரி இருக்கவா சாதாரண மனுஷாளுக்கு நமக்கு புரியறது இல்லை. சீதா அசோகவனம் பேதே ராமசோகவனம் ததா வால்மீகி கவனம் தத்ர சர்வசக்ஷுஸ்ததோவனம். அசோகவனம், சோகவனம், கவனம், வனம். ஒவ்வொரு அக்ஷரமாக குறைஞ்சிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அசோகவனம் சோகவனமாச்சு, சோகவனம் கவனமாச்சு, கவனம் வனமாச்சு. இதுக்கு கோபுச்சயத்தின்னு டெக்னிக்கலாக ஒரு பேர். கோபுச்சயத்தின் கோபுச்சம் தான் பசுவுடைய வால்னு அர்த்தம். அந்த பசுவுடைய வாலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோமங்கள்லாம் டேப்பராகி வரும். அது மாதிரி சங்கீதத்துலேயும் கீர்த்தனையில் பார்த்தீங்கன்னா தியாகராஜ யோக வைபவம், அப்புறம் ராஜயோக வைபவம், யோக வைபவம், வைபவம், பவம், வம் அப்படியெல்லாம் வருதோனோ அது யோக கோபுச்சயத்தின்னு பேர். இந்த ஸ்லோகத்தில் சீதா அசோகவனம் பேதே ராமசோகவனம் ததா வால்மீகி கவனம் தத்ர சர்வசக்ஷுஸ்ததோவனம். இந்த சுந்தரகாண்டத்துக்கு ஒரு காப்பு பாசுரம் மாட்டமாக எழுதினார் கம்பர். பெரியவா என்ன பண்ணால், ஜஸ்டிஸ் எம்எம் இஸ்மேல்னு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜஸ்டிஸாக இருந்தார் ஒரு தலைமுறை முன்னாடி. அவர் கம்பராமாயணத்தில் ரொம்ப நிபுணர். அவர் வேறு அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் கம்பராமாயணத்தில் ரொம்ப ருச்சி. வாஸ் கன்சிடர் அத்தாரிட்டி ஆன் கம்பராமாயணம். பெரியவா தரிசனத்துக்காக போயிருக்கார். பெரியவா, நீ கம்பராமாயணம் நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கிய, கம்பர் அத்வைதம் சொல்லியிருக்கார், உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டார் பெரியவா. கம்பர் விசிஷ்டாத்வைதி, அவர் அத்வைதி இல்லை. ஏன்னா ராமானுஜ நூற்றண்டாடிங்க பாடியிருக்கார். ராமானுஜன் மேலே ஒரு அந்த அதிகம் 100 பாட்டு பாடியிருக்கார். ராமானுஜாச்சாரியார் மேலே பாடியிருக்கார், விசிஷ்டாத்வைதி. ஆனால் அத்வைதத்தை சொல்லியிருக்கார் பல இடங்களில். அவர் கம்பராமாயணம் முழுக்க கரைச்சி குடிச்சவர் தான் ஜஸ்டிஸ் இஸ்மாயில். இருந்தாலும் பெரியவா சந்நிதியில் டக்குன்னு அப்படி சொல்ல தெரியல. பெரியவா இந்த பாட்டை எடுத்து கொடுத்தா அத்வைதத்துடைய சாரத்தை ஒரு பாட்டில் சொல்கிறார். அலங்கரில் தோன்றும் பொய்மை அறவென பூதமைந்தும் விளங்கிய விகாரப்பாட்டின் வேறுபட்ட விகாரப்பாட்டு கலங்கிடும் எவரை கண்டால் அவர் தன் கைவிலேந்தி இலங்கையில் பொருதாரென்றே மறைகளின் இறுதியாவா அப்படின்னு பாட்டு. அலங்கரில் தோன்றும் பொய்மை அறவென பூதமை என்றும் விளங்கிய விகாரப்பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் கலங்கிடும் எவரை கண்டால் அவர் தன் கைவிலேந்தி இலங்கையில் பொருதாரென்றே மறைகளின் இறுதியாவார். அத்வைத சாஸ்திரங்களில் நூற்றுக்கணக்கான இடங்களில் வரக்கூடிய ஒரு திருஷ்டாந்தம். சாயங்காலம் அந்திமந்தி வேலை, ட்வைலைட்னு சொல்கிறோமே, நல்ல வெளிச்சம் இருந்தால் நன்னா தெரியும் ஒரு வஸ்து. ஒரே இருட்டாக இருந்தால் அடியோடு தெரியாது. இந்த சந்தேகப்படும்படியாக இதுவா அதுவான்னு சந்தேகப்படுறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இருட்டு கொஞ்சம் வெளிச்சம் ரெண்டும் கலந்துருக்கிறது தான். அது மாதிரி அந்திமந்தி வேலையில் போகிற போது பார்த்தா அங்கே ஒரு பழுதை கடந்தது. அந்த பழுது என்ன கயிறு. அதை பார்த்த உடனே இவனே கொஞ்சம் பயந்த சுபாவமாக இருக்கான். பாம்புன்னு தோணி போயிடுத்து இவனுக்கு. வேர்த்து விறுவிறுத்து கொட்டி ஒரே பாம்புன்னு சத்தம் போட்டு வாயில் வார்த்தை கூட வரமாட்டேங்கிறது. பின்னாடி வேற ஒருத்தர் வந்தால் ஒரு டார்ச் அடித்து பார்த்தா அது வரும் கயிறு தான். அப்புறம்தான் அவர் கொஞ்சம் சமாதானமாச்சு. ஆனால் அந்த 5 நிமிஷம் பாம்பு நினைக்கக்கூட 5 நிமிஷம் பிபி ஷூட்டப்பாக எடுத்து வேர்த்து கொட்டுறது, நாக்கெல்லாம் உணர்ந்து போயிடுத்து, வாயில் வார்த்தை வரமாட்டேங்கிறது, இவ்வளோ சிரமங்களெல்லாம் இருக்குது. அது ரஜ்ஜு சர்ப்ப பிரமேன்னு சாஸ்திரங்களில் சொல்கிறது. ரஜ்ஜுனா கயிறு. அந்த கயிறை சர்ப்பமாக நினைக்கிறது இட்ஸ் ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இட்ஸ் அ மிஸ்பர்செப்ஷன். அதை ரஜ்ஜு சர்ப்ப பிரமேனா தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது தான் பிரமை. சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது, சரியான பிரமாணத்தோடு புரிஞ்சுக்கிறது பிரமானு பேர். பிரமானு பேர், இது பிரமானு பேர். அது சரியாக புரிஞ்சிக்கக்கூடிய பிரமாவை வச்சுருந்து ஆதாரமாக வச்சுருந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வழிக்கு தான் பிரமாணம்னு பேர். பிரமையை பேஸ் பண்ணியிருக்கிறது பிரமாணம், இது பிரமை.
ரஜு சர்ப்ப பிரமை. இதை நடைமுறை பேச்சில் அத்வைத சாஸ்திரத்துடைய ஒரு பெரிய கருத்தானது கேஷுவல் பேச்சில் வந்துவிட்டு, நடைமுறை பேச்சில் பாம்புன்னு தாண்ட முடியல, பழுதேன்னு முதிக்க முடியல. சில பேர் அப்படி நம்பி ஒரு காரியம் செய்ய முடியல. பாம்புன்னு தாண்ட முடியல, பழுதேன்னு முதிக்க முடியலன்னா என்ன அர்த்தம்? இது அத்வைத சாஸ்திரத்துடைய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இந்த காமன் அடேஜ் ஆனது. இது கம்பர் மாத்திரம் என்ன பண்ணிவிட்டார், கொஞ்சம் மாற்றினார். பழுதேங்கிற பாம்பா சொல்லாமல் அவருக்கு அந்த லகாரம் வரணும்னு ரெண்டாவது எதுகை மோனைக்காக அந்த பாட்டில் எல்லாமே ரெண்டாவது அக்ஷரம் முதல் வரி, ஒவ்வொரு வரியிலையும் ரெண்டாவது அக்ஷரம் தா வரணும். பாருங்க, அலங்கலில் தோன்றும் பொய்மை அறவென பூதமைந்தும் விளங்கிய விகாரப்பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் இலங்கையில் பொருதாரன் கலங்கிடும் எவரை கண்டால் அவர்தான் கைவிலேந்தி இலங்கையில் பொருதாரென்றே மறைகளின் இறுதியாவார். ரெண்டாவது அக்ஷரம் முழுக்கலாக இருக்கணும். அதனால் அலங்கலில் தோன்றும் பொய்மை அறவுன்னு ஆரம்பித்தார் பாட்டை. அலங்கல்னா மாலைன்னு அர்த்தம். ஒரு சுவாமி புறப்பாடு, சுவாமியை பதத்தில் தூக்கின்னு போகிறார். நிறைய மாலைகள்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணிருக்கா. ஒரேடியாக வேகமாக தூக்கின்னு போகக்கூடிய சமயத்தில் ஏதோ ஒரு மாலை கொஞ்சம் நன்னா முடியலை போடுறதுக்கு அவள் வந்து கீழே விழுந்துடுச்சு. யாரும் கவனிக்கலை, அது மாட்டில் போயிட்டா. பின்னாடியே ஒருத்தர் வந்தால் இருட்டாக இருக்குது. சுவாமி புறப்பாடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க சாயங்காலம் அஸ்தமன காலத்தில் சுவாமி தீபாராதனை பண்ணிவிட்டு தான் சுவாமி புறப்பாடு. பட்ட பகலத்து புறப்பாடெல்லாம் பண்ண மாட்டான். இருட்டினப்புறம் தான் புறப்பாடு. ராத்திரி 12 மணி சமயத்தில் மறுநாள் விடுகாத்தால் தான் திரும்பி வரும். அந்த ஊர்வலம் அப்படி தான் இருக்கும். அதனால் இருட்டு இருக்கணும். அந்த இருட்டில் வரபோது இவருக்கு அப்போ தான் புறப்பட்டுருக்கா பொழுது சுவாமி கொஞ்சம் வெளிச்சம் ஏதோ அந்த பகவானோட கூட தீவெட்டி பிடிச்சின்னு எல்லாரும் போவா. அந்த ஏதோ கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது பொழுது கொஞ்சம் இருக்குது, நன்னா தெரியல. பின்னாடி ஒருத்தர் வந்தார். அவர் பார்த்த உடனே பாம்புன்னு நினச்சிட்டு பயந்து போயிட்டார் உடனே. அப்போ என்ன ஆகிடுத்து, மாலேற தோணக்கூடிய அரபுனா பாம்பு, அலங்கலில் தோன்றும் பொய்மை அறவென. இந்த வாஸ்தவத்தில் பாம்பு இருக்கோ? பாம்பு இல்லை. பாம்புக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எங்கன்னாக்கா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் எ ஃபிக்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் இமேஜினேஷன். உன் மனசில் தான் பாம்பு இருக்குது, வாஸ்தவத்தில் பாம்பு இல்லை. அதனால தான் பொய்மை அரவு வார்த்தை ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்க, சூத்திரம் மாட்டமாக இருக்குது. அலங்கலில் தோன்றும் தோற்றம், அதாவது 2 வாதங்கள் அத்வைத சாஸ்திரத்தில் 2 வாதங்கள். பரிணாமவாதம்னு ஒன்றும், விவர்த்தவாதம்னு ஒன்றும். பரிணாமவாதத்தை ஒத்துக்கலை. என்னன்னு சொல்கிறேன், பரிணாமம்னா சேஞ்சின்னு அர்த்தம், விவர்த்தம்னா அப்பியரன்ஸ். இப்போ பரிணாமவாதிகள் என்ன சொல்கிறா, பிரம்மம்தான் உலகமாக மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா. ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு வரியில் சொல்கிறதா இருந்தால் பரிணாமவாதம் அது. அது ஏன் ஒத்துக்கலைனாக்க, இப்போ பால் தான் தயிராக மாதிரி இருக்குது. ராத்திரி உறக்கத்து விட்டா சாதாரணமாக அவர் ராத்திரி பால் குடிக்கிற வழக்கம் கிடையாது. அன்றைக்கி என்னமோ அவருக்கு தோணித்து ஒரு டம்ளர் பால் குடினா, கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்ல மாட்டேங்களா, இப்போ தான் உறக்கத்தினேன், இனிமேல் நாளைக்கு காத்தால் பால் வந்தால் தான் உண்டு அப்படின்னா. அப்போ தயிராக மாறு, அது உறக்கத்துனதே பாலாக எடுத்துக்க முடியல. அது நல்லா உறைஞ்சி தயிராக மாறு எடுத்துனா அப்புறம் பால் எங்கே இருக்கணும்? அந்த பால் தான் தயிராக மாறி இருக்குன்னா பால் இல்லாமல் போயிடுது, தயிராக மாறி போயிடுது. பூர்வ ரூபம் பால்கிற ரூபம் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். அதே மாதிரி பிரம்மந்தான் உலகமாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க, பிரம்மம் இல்லாமல் போயிடுத்து உலகம்தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தமாயிடுவோனோ. பிரம்மம் இல்லைங்கிறது இட் இஸ் அ கன்செப்ட் விச் கெனாட் பி ஈவன் தாட் ஆஃப், இட் கெனாட் பி ஈவன் கன்சீட் ஆஃப். அதனால் பரிணாமவாதத்தை ஒத்துக்கிறது இல்லை, விவர்த்தவாதத்தை தான் ஒத்துக்கிறான். விவர்த்தவாதம்னா அப்பியரன்ஸ், தியரி ஆஃப் அப்பியரன்ஸ். அது தியரி ஆஃப் சேஞ்ச், இது தியரி ஆஃப் அப்பியரன்ஸ். சாயங்காலம் அப்படி மெரினா பீச்சில் கொஞ்சம் 7 மணி வாக்கில் எதுவும் நடந்து போனால் அந்த அந்திமந்தி வேலை அப்போ தான் இதெல்லாம் நடக்கும். பட்ட பகலில் சிரமம் வராது. ராத்திரி 12 மணிக்கு போனாக்க ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த கொஞ்சம் இருட்டு, அதாவது நம்ம எல்லாத்தையும் ஞானஸ்வரூபமாக ஆத்மா இருக்குது. இந்த இருட்டாட்டமாக கொஞ்சம் மாயை கொஞ்சம் வந்து மறைக்கிறது, அவித்தியை மறைக்கிறது. ரெண்டும் கலந்துருக்கிறதுனால தான் இந்த சந்தேகங்கள்லாம் வருது. சுத்த ஞானிகளாக இருக்கிறவாளுக்கு சந்தேகம் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரேடியாக ஒரு கல்லாட்டமாக மரமாட்டமாக இல்லை ஒரு மிருகமாட்டமாக ஒரு அஜ்ஞானம் மாத்திரம் இருக்கக்கூடியவாளுக்கு சந்தேகம் வராது. ஒன்றுமே படிக்காதவனுக்கு சந்தேகம் வராது, நன்னா தெரிஞ்சவனுக்கு சந்தேகம் வராது, கொஞ்சம் படித்தவனுக்கு தான் சந்தேகம் வரும். அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் வெளிச்சம் கொஞ்சம் இருட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் எங்கேயோ மெரினா பீச்சில் இப்படி வாக்கு போனால், அங்கே போனால் ஒரு வெள்ளி ஒரு பீஸ் தெரிஞ்சுது. அதனால் வெள்ளி இடமா ஒரு காலத்தில் பொன் வித்த விலைக்கு இப்போ வெள்ளி விலை வந்துவிட்டே.
வெள்ளி ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது போல இருக்குது, நம்ம போய் உடனே எதையாவது போய் அதை மானிட்டைஸ் பண்ணிவிடலாம். அங்கே போய் பிக்கப் பண்ண போனால் கையில் எடுத்து பார்த்தா அது கிழிஞ்சல் வெள்ளியாட்டமாக தெரியறது. 3 திருஷ்டாந்தங்கள் எப்போதும் சொல்லுவா சாஸ்திரங்களில். இந்த பாம்பு வாஸ்தவத்தில் பாம்பு இல்லை, கயிறு பாம்பாக தெரியறது. அதே மாதிரி கிழிஞ்சல் வெள்ளியாக தெரியறது, ஒரு கம்பமானது பூதமாட்டமாக தெரியறது. இது மாதிரி திருஷ்டாந்தங்கள்லாம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் திரும்பி பார்த்தா பக்கத்துக்கு ஒரு முறை வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ வாஸ்தவத்தில் பிரம்மம் உலகமாக தெரியறது. விவர்த்தவாதம்னா இதான். அதாவது பிரம்மம் மாறலை, பிரம்மம் அப்படியே தான் இருக்குது. அங்கே கிழிஞ்சல் மாறலையே, கிழிஞ்சலாக தான் இருக்குது. இவன் கண்ணுக்கு பார்க்குற போது வெள்ளியாட்டமாக தெரியக்கூடிய கிழிஞ்சலாட்டமாக அது இருட்டு இருக்கிறதுனால தான் அப்படி தெரியுது. இந்த மாயைங்கிற இருட்டு நமக்கு பாதிக்கிற போது பிரம்மமானது உலகமாட்டமாக தெரிகிறது. அது விவர்த்தவாதம். ப்ரொஃபஸர் சங்கர் நாராயணன் ரொம்ப அழகாக இந்த அத்வைத சாஸ்திரத்தை பற்றி ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருக்கார். அதில் வாட் இஸ் டினைடு இன் அத்வைதா இஸ் நாட் தி world. What is denied is the reality of such appearance. உலகம் பொய்ன்னு டைரெக்டாக சொல்லல, உலகம் தோணுறதே அந்த தோற்றம் பொய். உலகம்னு உனக்கு தெரியறதே அந்த தோற்றம் சத்தியம் இல்லை. வாட் இஸ் டினைட் இஸ் நாட் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் பட் த ரியாலிட்டி ஆஃப் சச் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அது வாஸ்தவமாக சத்தியமாக இல்லை, இருக்குது, எல்லா காலத்துலேயும் இல்லை. அதனால் கிழிஞ்சல் வெள்ளியாக தெரிகிற மாதிரி, ஒரு பழுதியானது பாம்பாக தெரிகிற மாதிரி பிரம்மமே உலகமாக தெரிகிறதுங்கிறது விவர்த்தவாதம். அந்த விவர்த்தவாதத்தை கம்பர் சொல்கிறார். அதாவது பொய்மை அறவென, அறங்களில் தோன்றும் பொய்மை அறவென, வாஸ்தவத்தில் இல்லாத பாம்பு ஒரு மாலையை பார்க்குறது பாம்பாக எப்படி தெரிகிறதோ அந்த மாதிரி பூதமைந்தும் 5 பூதங்களும் சேர்ந்து தான் பிரபஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதில் பஞ்சீகரணம்னு ஒரு ப்ராசஸ். விவேக சூடாமணி முதலிய கிரந்தங்கள் தான் அதை பற்றி பேசுறது. 50% மண், அப்புறம் மீதி 50% மாதினாலும் தரைக்கு 12% அப்பு, தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம். இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் சேர்ந்து தான் 5 பூதங்களும் சேர்ந்து ஏற்பட்டதுனால தான் அதுக்கு பிரபஞ்சம் அப்படின்னு பேர். 5 சேர்ந்து இருக்கிறதுனால தான் உலகத்துக்கு பிரபஞ்சம் அப்படின்னு ஒரு பேர். பிரபஞ்சம் தெரிகிற போது பிரபஞ்சமாக தெரிகிறது. ஞானிக்கு பிரபஞ்சமாக தெரியல, பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மம் தான் தெரிகிறது. அதனால தான் அம்பாளுக்கு இருக்கக்கூடிய பேர்களில் நிஷ்பிரபஞ்சா அப்படின்னு ஒரு பேர். வருஷம் நிறைய கொஞ்சம் சிரமம், நெற்று பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது மாதிரி நிர்விகல்பா, அது மாதிரி நித்தியம் தான் நிர்விகாரா, நிஷ்பிரபஞ்சா, நிராசிரயா அப்படின்னு லலிதாசகஸ்நாமத்தில் வருது. நிஷ்பிரபஞ்சான பிரபஞ்சத்தை தாண்டி பிரபஞ்சம் சத்தியமில்லைன்னு உணர்ந்தவனுக்கு எது தெரிகிறதா அம்பாளுடைய ஸ்வரூபம், அவள் தான் பிரம்மஸ்வரூபிணியாக இருக்காள். அதனால் பிரபஞ்சம்ங்கிறது 5 பூதங்கள் சேர்ந்து அமைஞ்சது. அந்த பூதமைன்றும் விளங்கிய விகாரப்பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம். விகாரம்னா மாறுதல், சேஞ்ச், விவர்த்தம் தான். விகாரம் மாறுது, அம்பாளுக்கு சேஞ்சே கிடையாது, நிர்விகாரா. விகாரம் விளங்கிய விகாரப்பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம். வேறுபட்டு ஒரு மாலையானது வேறுபட்டு பாம்பாட்டமாக தெரிகிற மாதிரி பிரம்மமானது பிரபஞ்சமாட்டமாக தெரிகிறது. இந்த மாற்றம் வாஸ்தவமான ஸ்வரூபம் தெரியாமல் இல்லாத ஒரு தோற்றம் இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறதும் அந்த பிரமை எப்போ விளங்கும்னா, விளங்கிடும் எவரை கண்டால். எந்த ராமனை நீ எந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இந்த உலகம் சத்தியங்கிற பிரமை விலகுமோ, அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபம் என்ன பண்ணி கொடுத்து அவர்தன் கைவிலேந்தி இலங்கையில் பொருதார் என்று. அந்த பரபிரம்மம் வேதத்தில் உபனிஷத்தில் பேசப்பட்ட பரபிரம்மத்துக்கு வில்லும் கிடையாது, அம்பும் கிடையாது, ஆயுதம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது, பேர் கிடையாது, தேசம் கிடையாது, காலம் கிடையாது. அது நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி நாம் தியானம் பண்ணக்கூடிய உருவத்தில் வரணுங்கிறதுக்காக கையில் ஒரு கோதண்டத்தை ஏந்தி லங்கையில் போய் ஜெயிச்சு லங்காநாதனாக இருக்கக்கூடிய ராவணனை ஜெயிச்சுட்டு வந்தது. அவர் யார் தெரியுமா? ஏதோ கதையில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய தசரதகுமாரன், சீதாபதி, ராமன் காட்டுக்கு போனால் பிதிருவாக்கி பதிப்பானோ அது மாத்திரம் நினைச்சிடாதே. மறைகளின் இறுதியாவா. மறைங்கிறது வேதம். வேதத்துடைய இறுதியாக பூர்ண
பூர்ணமான ஸ்வரூபம். வேதத்துடைய முடிவு. வேதத்துடைய முடிவு என்ன? வேதாந்தம். அந்தம் தான் முடிவு, வேதத்துடைய அந்தம் தான் வேதாந்தம். அந்த வேதாந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் எந்த பரபிரம்மத்தை சொல்லித்தோ அந்த பரபிரம்மம் வேறு இல்லை, ராமன் வேறு இல்லைன்னு சொல்லி அத்வைதத்தை பக்திபரமாக அப்படி சேர்த்து விட்டுவிட்டார். சுந்தரகாண்டத்துடைய ஆரம்பத்தில் ஒரு பாட்டு, கம்பனுடைய பாட்டு, அலங்கரில் தோன்றும் பொய்மை அறவென பூதமைந்தும் விளங்கிய விகாரப்பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர்தம் கைவிதேந்தி இலங்கையில் பொருதாரென்றே மறைகளின் இறுதியாவார் அப்படின்னு சொல்லிருக்க. அப்பேற்பட்ட ஒசந்த சுந்தரகாண்டத்தை தகாரத்தால் வால்மீகி ஆரம்பிக்கிறார். ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயாக சத்ருகர்ஷனः இயேஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதி துஷ்கரம் நிஷ்பிரதித்வந்த்வம் சிகீர்ஷன் கர்மவானரः சமுதக்ரசிரோக்ரீவः கவாம்பதிரிவா பபூ அத வைதூர்யவர்ணேஷு ஷாத்வதேஷு வனேஷு ச தீரः சரிதகல்பேஷு விசசாரயதா சுகம் த்விஜான் வித்ராசயன் பீமான் உரசா பாதபான் ஹரன் மிருகான்ஸ்ச சுபஹூன் நிக்னன் பிரவருத்த இவ கேசரி. ராமாயணத்தில் முக்கியமான இடங்களெல்லாம் தகாரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுன்னு ஆரம்பத்தை தபஸ்வாத்தியாய நிறுத்தம் சொல்கிற போதே சொன்னேன். தபஸ்வாத்தியாய நிறுத்தம்னு. அப்புறம் ராம அவதாரத்துக்கு முன்னாடி பாயசத்தை கொண்டு வந்தார்னு சொல்கிற போது தத்தோவை யஜமானஸ்ய பாவகா அதுல பிரபோ ராம அவதார கட்டம் தத்தோ யஜ்ய சமாப்தேது சீதா கல்யாணத்தை தத்த சீதாம் சமானிய. சுந்தரகாண்டத்துடைய ஆரம்பம் தத்தோ ராவண நீதாயாக. சுந்தரகாண்டத்தில் அம்பாளுக்கு சீதாதேவிக்கு சுபசூச்சகமாக இருக்கக்கூடிய நிமித்தங்கள் ஏற்படுதுங்கிற போது ததாகதாம் தான் விதித்தாம நெஞ்சுதாம். சுந்தரகாண்டத்தில் கடைசி ஸ்லோகம் தத்தோமயா வாக்மிகி அதீன பாஷினா ஆதித்ய கிருதியும் தத்தோ யுத்த பரிஷ்ராந்தம். அப்புறம் பட்டாபிஷேக கட்டம் ததஸ்த பிரயதோ விருத்தா வசிஷ்டோ பிராமணி சக. எல்லாமே தகாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. அதில் ரெண்டு விஷயங்கள். தாங்கிறது 16வது அக்ஷரம். இந்த காலேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா கான்சனன்ஸ், தான் கான்சனன்ஸ் ஆரம்பம். கான்சனன்ஸ்ங்கிறது மெய் எழுத்து. அந்த வேடிக்கை உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்து. மெய்னாக்க சரீரம் உடல். உயிர் எழுத்துங்கிறது அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிர். சரீரம் மெய் இல்லை, சத்தியம் இல்லை, எல்லாருக்கும் தெரியுது. ஆனால் அதுக்கு மெயின் தமிழில் பேர் வந்துடுச்சு. ஏன் இப்படி பேர் வந்துடுச்சுனாக்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மா மெய்யாக இருக்கிறதுனால. கீழே ஒரு நாளைக்கு வேறு கான்டெக்ஸ்ட்டில் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். மஞ்சப்பொடி வச்சுருக்கக்கூடிய டப்பாவையே மஞ்சப்பொடின்னு கேட்டால் உடனே அந்த டப்பா எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி கண்டெய்னர் பிகம்ஸ் சினானிமஸ் வித் தி கண்டெய்ன். இது கண்டெய்னர். சரீரங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர். உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபம் மெய்யாக இருக்கிறதுனால அந்த மெய்யான ஆத்மாவுக்கு இது ஒரு கண்டெய்னராக இருக்கிறதுனால இதுக்கு மெய்னு பேர் வந்துடுச்சு. இந்த உடல் மாதிரி இருக்கக்கூடியது கான்சனன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய மெய் எழுத்துக்கள். ஏதோ ஒரு உயிரெழுத்தை சேர்க்காமல் நீங்கள் உச்சரிக்கவே முடியாது. கான்னு சொல்கிறோம், அந்த ஆ ஒன்று சேர்ந்துட்டோன்னு அல்ல. சரி, கான்னு சொல்லாமல் இக்குன்னு சொன்னேன்னாக்க அங்கே ஈ சேர்ந்துட்டோனோ. ஏதோ ஒரு உயிரெழுத்து சேர்ந்து தான் உச்சரிச்சாகணும். உயிரெழுத்து இல்லாமல் ஒரு கான்சனண்ட்டை உலகத்தில் யாருமே உச்சரிக்க முடியாது. அது மாதிரி இங்கே இங்கிலீஷ்லேயும் அப்படி தான், தமிழ்லேயும் அப்படி தான், சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் அப்படி தான், எல்லா பாஷைகள்லேயும் அப்படி தான். உயிரெழுத்துன்னு ஒன்று இருந்துட்டால் அந்த உயிரெழுத்து சேர்ந்தால் தான் இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஆர்டிகுலேட் பை தி ஹியூமன் வாய்ஸ். அப்படி இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கள்கிட்ட முதல்ல காக்கா காகானா, சாச்சா ஜாஜானா, டாட்டா டாடானா, தாங்கிறது 16வது அக்ஷரம். அதனால் 16வது அக்ஷரத்தை ஆரம்பித்தார்னா 16ங்கிறது எப்போதுமே பூர்ணத்துவத்தை காட்டும். ஷோடச கலோவை புருஷா அப்படின்னு சாந்தோக்கிய உபனிஷத் சொல்கிறது. 16 கலைகளை கொண்டவர் பரமாத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்கிறது. கலான்னு சொன்னால் 16ல் ஒரு பாகம். அந்த காலத்தில் வீஷம்னு சொல்லுவாள். பாதியில் பாதி கால். கால்ங்கிறது 1/4 ஃப்ராக்ஷன். காலில் பாதி அரைக்கால் 1/8 ஃப்ராக்ஷன். அந்த அரைக்காலில் பாதி 1/16 ஃப்ராக்ஷன் தான் வீஷம்னு சொல்கிறது. அப்போ என்ன ஆகும்? 16 கதைகள்னு சொன்னால் 16 × 1/16 gives you 1. ஃபுல்லாக இருக்குது, பூர்ணமாக இருக்குது. அது ஏன் ஒன்றா வரணும்? வேறு ஏதாவது ஷோடசகலம்னு சொல்லாமல் துவாத்ரிம்சகலோவை புருஷனான்னு சொல்லப்படாதா? 32 கதையினாக்க 2ன்னு வருமே. 32 × 1/16 அப்படின்னு போட்டேன்னாக்க 2ன்னு வருமானோ ஃபிகர் வருமானோ
அது ஏன் சொல்லலைனாக்க சத்தியமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்து ஒரே ஒரு வஸ்து தான் இருக்குது உலகத்தில், ஏகமேவ அத்விதீயம் பிரம்மா. அதனால் அது ஒன்று தான் அதுக்கு சரியான நியூமரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனுங்கிறதுனால இது ஷோடசகலோ விபுருஷகான்னு சொல்லியிருக்கு சாமவேதத்துடைய முக்கியமான உபனிஷதாக இருக்கக்கூடிய சாந்தோக்கியத்தில். அந்த 16ங்கிறது பூர்ணத்துவத்தை காட்டும், அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது. ஹோல் நம்பர்னு சொன்னாக்க நீங்கள் அரித்மெட்டிக் எடுத்துட்டேன்னா ஒன்று தான், ஃபஸ்ட்டு ஹோல் நம்பர் இஸ் 1, அப்புறம் நீங்கள் 2, 3, 4 எல்லாம் சொல்லிட்டு போங்க. ஹோல் நம்பர்னாக்க பாக்கியெல்லாம் அது மட்டும் ஒன்றுக்கு எனிதிங் லெஸ் தேன் 1 இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் இன் வேல்யூ. இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட், இட் இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் இன் வேல்யூ. கம்ப்ளீட்டாக பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர்னு சொன்னால் ஒன்று தான், முதல் நம்பர் அதான். அதனால தான் பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு 16வது அக்ஷரத்தால் ததோ ராவணமீதாயாகான்னு ஆரம்பிக்கிற போது இந்த சுந்தரகாண்டத்தால் தான் ராமாயணத்துக்கே பூர்ணத்துவம். ஆஞ்சநேயனை ஆராதித்தா அவளுக்கு வாழ்க்கையில் பூர்ணத்துவம் ஏற்படும், சுந்தரகாண்டத்தால் பூர்ணத்துவம் ஏற்படும், குறைகள் தான் நிவர்த்தி ஆகுதுன்னு காட்டுறதுக்காக. சீதைக்கு முதற்கொண்டு ராமனோடு சேர்ந்துருந்தால் தானே பூர்ணத்துவம், ராமனோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு வழிவகுத்து கொடுத்த காண்டம் சுந்தரகாண்டம் தானே. சீதை கூட இருந்தால் தான் ராமனுக்கும் பூர்ணத்துவம், ராமன் சீதையோடு சேர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த காண்டமும் சுந்தரகாண்டம் தானே. அது மாத்திரம் இல்லை, ராமாயணத்தில் ரச்சனை பண்ண வால்மீகிக்கு சுந்தரகாண்டம் பண்ணால்தான் ரச்சனை பண்ணால்தான் அவருடைய காவியமும் பூர்ணத்துவத்தை அடையும். வால்மீகியிலேருந்து ஆஞ்சநேயர்லேருந்து சீதையிலேருந்து ராமர்லேருந்து எல்லாருக்கும் பின்னாடி வந்த பக்தர்கள், கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் பூர்ணத்துவத்தை கொடுக்கறதுனால்தான் பூர்ணத்துவத்தை காட்டக்கூடிய 16வது அக்ஷரத்தால் ததோ ராவண நீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷனா. அதுக்கு இன்னொரு காரணம் உண்டு, தகார காரிய சாதகா அப்படின்னு இருக்குது. தாங்கிற அக்ஷரமானது காரிய சித்தியை காட்டும். இந்த காண்டமே காரிய சித்தி. ஆஞ்சநேயருக்கு காரிய சித்தி சீதையை பார்த்ததுனால, ஆஞ்சநேயர் தரிசனம் பண்ணதுனால சீதையுடைய காரியம் ராமன் மறுபடியும் அடையணுங்கிற காரியம் நிறைவேற போகிறது. சீதை சௌக்கியமாக இருக்காள், பாதிவிரத்தத்துடைய சிகரத்தில் இருக்காளுங்க. நிகதாம் அக்ஷதாம் தேவியும் சீதையை பார்த்துட்டு வந்தேன்னு ராமன்கிட்ட ஆஞ்சநேயர் நிவேதனம் பண்ணதுனால ராமருக்கும் காரிய சித்தி. இந்த சுந்தரகாண்டத்தை கேட்குறவா, சொல்கிறவா, படிக்கிறவா நமக்கு எல்லாருக்கும் காரிய சித்தியை கொடுக்கறதுனால தான் தகாரத்தால் காரிய சித்தியை சூச்சகம் பண்ணக்கூடிய தகாரத்தால் ததோ ராவண நீதாயாக ராமாயணமே காரிய சித்தியை கொடுக்கும். பிரார்த்திதான்ஸ்ட வரான் சர்வானு பிராப்னுயாத் இக ராகவாது. இங்கே பிரார்த்தித்த வரங்களெல்லாம் கொடுப்பார். ராமாயணம் கேட்குறவாளுக்கு ராமனுடைய பிரசாதத்தால் கிடைக்கும்னு பட்டாட்சி சர்க்கத்தை சொல்லியிருக்கார். அப்போ இதுக்கு மாத்திரம் என்ன தனி பெருமை, எல்லாம் காரிய சித்தியை கொடுக்கணும்னா இது 2 பங்கு கொடுக்கும், இது 2x. அதனால தான் 2 தகாரம் போட்டேன். பாக்கி எல்லாம் பாருங்க ஒவ்வொரு தகாரமாக இருக்கும். தத்தோமயா வாக்மிகி அதீன பாஷனான்னு அங்கே கடைசி ஸ்லோகமும் சரி, தத்தோ ராவணமீதாயாகனு சொல்கிற போதும் சரி, அந்த அவதாரமே 2 பங்கு கொடுக்கும்னு காட்டுற மாதிரி தத்தோ யக்ஞே சமாப்தேது. இந்த 2 தகாரம் வந்துடுத்து. தத்தோ ராவணநீதாயாக சீதாயாக சத்ருகர்ஷனः இகேஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதிகி. ராவணனால் அபரணம் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய சீதையை இருக்கக்கூடிய இடத்தை கண்டுபிடிச்சு ராமனோடு சேர்த்து வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஆஞ்சநேயர். இதான் நேர் அர்த்தம். இந்த முதல் ஸ்லோகத்துக்கு நேர் அர்த்தம் இவ்வளவு தான். இதுக்கு ரொம்ப விஸ்தாரமாக பொடி எழுத்தில் ஒரு 1.5 பக்கம் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். கோவிந்தராஜர் பாஷ்யத்தில் 1.5 பக்கம் பொடி எழுத்தில் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். அதாவது சீதை ஜீவன், ராமன் பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மா விட்டு ஜீவன் பிரியறது. எப்போ பிரியறது, எப்படி பிரியறதுங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இன்றைக்கி சும்மா அதை ரீகேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வரி சொன்னால் போகிறோம். ஆரண்ய காண்டத்தை பார்க்கும்போது பார்த்தோம், ஆசை வந்தது, மான்மேல் ஆசை வந்தது, ராமனை விட்டு பிரிஞ்சார். ஆசைங்கள் தான் காமம். கோபம் வந்தது, லக்ஷ்மணனை தூக்கி எறிஞ்சு பேசினாள், லக்ஷ்மணையும் விட்டு பிரிஞ்சு விட்டார். பகவானையும் பாகவதோத்தமனையும் விட்டு பிரிகிற போது தான் ராவணன் என்ற மாய சீதை என்ற ஜீவனை கவிண்டு போகிறது. ராவணன் யார்? கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்தில் சொல்கிற போது ராவயதி அசத் பிரலாபான் காரயதி இது ராவணகா அப்படின்னு விக்கிர வாக்கியம் சொல்லியிருக்கார் ராவண சப்தத்துக்கு. அசத்தான விஷயத்தில் எது சத்தியமில்லையோ, எது உண்மை இல்லையோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் போய் மனசு பிரவர்த்திக்கும்படியாக செய்யக்கூடிய மாயின் சுரூபமாக இருக்கக்கூடியவன் ராவணன். அவனுக்கு 10 தடவைன்னு புராணங்கள்லாம் பேசுறது. எங்கள் பெரியவாழ்கிட்ட தீட்சிவாழ்கிட்ட போய் ஒருத்தன் கேட்டான், கொஞ்சம் 2 கேட்டான். ராவணனுக்கு 10 தடவை நீங்கள் உபன்யாசத்தில் சொல்லிட்டு கேளு,
நீங்கள் போய் பார்த்தேடா, வாஸ்தவத்திலே 10 தலை இருந்ததான்னு கேட்டான். இந்த மாதிரி எத்தனை அசத்துக்களை பார்த்துருப்பவர். அவர் சிரிச்சுட்டே, நீ ஏன் 10 தலை ராவணனை பற்றி கவலைப்படுற, ஒரு தலை இருக்கக்கூடிய ராமனை பற்றி நினச்சிட்டு ராமனை பஜனை பண்ணி க்ஷேமத்தை அடைஞ்சிட்டு போயேன் அப்படின்னு விட்டார். அதாவது 10 தலை ராவணன் காரணம் உண்டு. யார் வாஸ்தவமான பாத்திரமோ அவளுக்கு தான் சொல்லுவாள். பல்ல பிடிச்சி பார்க்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவனுக்கு இந்த ரகசியங்களை எல்லாம் பெரியவா சொல்ல மாட்டாள். ரொம்ப வினயத்தோடு போய் கேட்குறவாளுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் அது திமிரோடு அணுகக்கூடியவனுக்கு கிடைக்காது. ஒரு வியாக்கியானம் எப்படின்னாக்க, 10 தலையோடு எங்கள் ராவணன் இருக்கான், 9 தலையாக இருக்கப்படாதா, 11 தலையாக இருக்கப்படாதா? படம் வரைகிறவளுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். இந்த ஒத்தப்படையில் இருந்துட்டு நடுவில் ஒரு தலையை போட்டுவிட்டு இந்த பக்கம் 4 அந்த பக்கம் 4 9 தலை. இந்த 10 தலைனாக்க கொஞ்சம் வரைகிற போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன் 10 தலை ராவணன்னு சொன்னா அப்படின்னாக்க, 10 இந்திரியங்கள் மூலமாக இந்த மாயை வேலை செய்கிறது. ஞானேந்திரியங்கள் 5: கண், காது, மூக்கு, வாய், தோல். இந்த 5 ஞானேந்திரியங்கள். ஞானேந்திரியம்னா பரமாத்மாவை பற்றி ஞானத்தை கொடுக்காது, அது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய இந்திரியங்கள். ரூபத்தை பார்க்குறதுக்காக கண், சப்தத்தை கேட்குறதுக்காக காது, ஒரு வாசனை நல்ல வாசனையோ துர்நாற்றமோ மோந்து பார்க்குறதுக்காக மூக்கு, வாயானது ருச்சியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாக்கு. திதிப்போ கசப்போ தோப்போ உப்போ புளிப்போ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ருச்சியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாக்கு. ஒரு வஸ்துவானது மிருதுவாக இருக்கா, கடினமாக இருக்கா, சூடாக இருக்கா, ஜில்லுன்னு இருக்கா, இதெல்லாம் தொட்டு பார்த்தா தான் தெரியும், அதுக்காக தோல். இந்த மாதிரி இந்த 5 ஞானேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியங்கள் 5: கை, கால், ஜனனேந்திரியம், மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணக்கூடிய இந்திரியம். அதோட இந்த நாக்குக்கு இன்னொரு டபுள் ரோல் இருக்குது. அது வாக்குன்னு பேர். பேசுகிற போது வாக்குன்னு பேர். ருச்சியை தெரியப்படுத்தக்கூடிய சமயத்தில் நாக்குன்னு சொல்கிறது. பேசவும் ருச்சியும் தெரியப்படுத்தும். பேசுகிற போது கர்மேந்திரியம். ருச்சியை நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய சமயத்தில் அது ஞானேந்திரியமாக இருக்குது. அதனால தான் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பிட்வீன் த 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் வர வேண்டாம்னு பெரியவா என்ன பண்ணுறா, சாப்பிடுவது மௌனமாக சாப்பிடு, மௌனேன போக்தவியம், பேசாத அப்படின்னா. பேசிண்டே சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். எங்கேயாவது பக்கத்தில் இருக்கவங்க மேலே அதுக்கு இன்னொரு காரணம் உண்டு. இவனுக்கு மௌனேன போக்தவியம்னா ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்கானாக்க, நாக்கை ஜெயிக்கிறதுக்காக சொன்ன விஷயம் அது. நீ பேசப்பட்டால் என்னாகும், இதில் உப்பு சரியாக இல்லை, காரம் சரியாக இல்லை, புளி தூக்கலாக இருக்குது, ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்போம். இந்த சொல்லலாம் வேண்டாம், எது வரதோ அன்னபூர்ணேஸ்வரி பிரசாதம்னு ஸ்வீகரிக்கிறதுக்காக, நாக்கை ஜெயிக்கிறதுக்காக மௌனேன போக்தவியம்னு சொன்னான். ஆனால் ரொம்ப பேர் இந்த ஸ்பிரிட்டை புரிஞ்சிக்கலை. நான் இதெல்லாம் அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கேன். சாப்பிட்றது மௌனமோ, என்ன தலையாடுறது, என்ன ஜாடை, உக்ரமாக முகத்தை சிரிப்பு கூட இருக்காது, ஒரு சந்தோஷமாக சாப்பிடப்படாதா? இவன் சொன்னதை சரியாக பரமாறுவா புரிஞ்சிக்கலேன்னு சொல்லி, யார் பத்னி தான் தினப்படி அவதாரே பரமாறுறா. அப்படி இந்த வெள்ளுன்னு அந்த முகத்தில் எள்ளு வெடிக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும் முகத்தை பார்த்தாக்க. அந்த மாதிரி முகத்தை வச்சுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு பேசிகிட்டே சாப்பிடலாம், சௌரியமாக சாப்பிடலாம், பிரசன்னமாக இருக்கணும். அதாவது இது வேணும் அது வேணும்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. எது வரதோ சரி எனக்கு வேண்டாம்னா சிரித்த முகத்தோடு வேண்டாம், அப்படி கை காட்டலாமோனோ, அவன் பண்ணுற ஊரெல்லாம் நமக்கு காட்ட முடியாது, வேண்டாம், அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதாவது மௌனமாக சாப்பிட்றவா பிரசன்னமாகவும் சாப்பிட்ணும். எது வந்தாலும் அன்னபூர்ணேஸ்வரி பிரசாதம்னு ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவத்தோடு இருக்கிறதுக்காக தான் மௌனேன போக்தவியம். இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்க, எங்கேயாவது இவன் பங்கியில் 10 பேர் சாப்பிட்றது, இவன் பாதி பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு வாயில் ஏதாவது வச்சுன்னு பேச ஆரம்பித்து பக்கத்தில் இருக்கிற இலையில போய் எங்கேயாவது துப்பி வச்சு விட்டான்னா எச்சல், பங்கி முழுக்க எச்சலாக போயிடுமே, அதுக்கு வேண்டாங்கிறதுக்காக நீ சாப்பிட்றது கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஒன் திங் அட் எ கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்னு வச்சா. இந்த 10 இந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, இந்த 10 இந்திரியங்கள் மூலமாக மாய வேலை செய்கிறதுனால தான் அதை காட்டுறதுக்காக, சிம்பலைஸ் பண்ணுறதுக்காக 10 தலை கொண்ட ராவணன். அந்த ராவணங்கிற மாய சீதைகின்ற ஜீவனை எப்போ கவித்து 2 விஷயங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஆரண்ய காண்டத்தில் பகவான் ராமனையும் பாகவதோத்தமாக இருக்க லக்ஷ்மணையும் விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறது தான் மாய வருது. இந்த 2 சங்கங்களில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் போகிறோம். பகவானுடைய சங்கமோ பாகவதோத்தனுடைய சங்கமோ ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட மாய கட்டுக்க வராது. ஆனால் காமம் குரோதம் 2 வந்துடுத்து. காமம் குரோதம் 2 வந்த உடனே மாயைக்கு வசமாக போய்டும். அதனால தான் காமக்ரோதங்களை ஜெயிக்கணும். அதான் ஒன்று சத்ருடா பாபம் பண்ணும்படியாக தூண்டிவிடக்கூடியதே காமம் குரோதம் தான் சுவாமி கீதையில் சொன்னால், காமகேஷ குரோதகேஷ
ரஜோகுண சமுத்பவா மகாசனோ மகாபாப்மா வித்தி ஏனம் இக வைரினம் அப்படின்னு கீதையில் பகவானுடைய வாக்கு. அந்த காமக்ரோதங்கள் வரும்போது தான் காமத்தால் பகவானை விட்டு பிரிஞ்ச கோபம் லக்ஷ்மணனை விரட்டி அடித்தாள். அப்போ தான் ராவணன் கிரகிச்சுன்னு போனான். ராவணன் எப்படி வரான்னு பார்த்தேன்னா சன்னியாசி வேஷத்தில் வந்தான். அப்புறம் சீதையை கிரகிக்கிற போது ராவண வேஷத்தில் கிரகிச்சுட்டான். அணுகிற போது சன்னியாசி வேஷத்தில் தானே வந்தான். சன்னியாச ஆசிரமம் இருக்கிறது ரொம்ப வசக்தியான ஆசிரமம். எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டிய ஒரு புண்ணியாத்மா சன்னியாசி. ரொம்ப மரியாதைக்கு உரியதாக ரொம்ப கொண்டாடப்படுகின்ற ரொம்ப வசந்த ஒரு வேஷத்தை போட்டு வந்திருக்கான். மாயை எப்போதுமே இட் வில் மாஸ்கரேட் பிஹைண்ட் அ ஃபசாட் ஆஃப் ரைட்டியஸ்னஸ். ரொம்ப வசத்தியாட்டமாக வேஷம் போடும் அந்த மாயானது. அதனால் ஏமாந்து போயிடப்படாது. அவன் என்ன பண்ணால் சமுத்திரத்தை தாண்டி லங்கையில் அசோகவனத்தில் கொண்டு சீதையை வச்சுட்டான். சீதை எப்போ பிரிஞ்சாள், ராமனை விட்டு பிரிஞ்சாள்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா பொன்மயமாக இருக்கக்கூடிய சொர்ணமான பார்த்து ஆசைப்பட்ட பொழுது தான் ராமனை விட்டு பிரிஞ்சாள். கீழே ஆரண்ய காலத்தில் சொன்னேன், மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன். சொர்ணமயமான மான் உலகத்தில் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி எக்ஸிஸ்டன்ட். இட் இஸ் அன் அப்பியரன்ஸ் கிரியேட்டட் ஆஸ் அன் இல்யூஷன் பை மேஜிக்கல் பவர்ஸ். அதான விஷயம். அந்த மாதிரி தான் உலகமே அப்படி தான். ஒரு மாயாவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெஜிஷியன்னு சொல்கிறதான் மாயாவின்னு ஆச்சாரிய சொல்லிருக்கா. மாயாவி இவ தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் இது ஆச்சாரியார் சொல்கிறேன். மாயாவீவ விஜிம்பயத்யபி மகா யோகீவய ஸ்வேட்சகா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். ஒரு யோகியாக இருக்கக்கூடியவர் திடீர்னு ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்தலாம், மறைஞ்சு போக முடியாது, செய்யலாம். நீங்கள் ஒரு மெஜிஷியன் ஷோக்கு போனேன்னா, மேஜிக் ஷோக்கு போனேன்னா, இந்திரஜாலம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். அவன் திடீர்னு ஈ வில் புல் அவுட் எ ரேபிட் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹேட். ஏதாவது ஒன்று திடீர்னு அவங்க எங்கேயாவது காட்டுவான். அங்கே ஒன்றும் ரேபிட் இருக்கிறதுக்கே விஷயம் இல்லை. அப்புறம் ஒரு மைல் இல்லை, 4-5 மைலை கூட சுற்றி பண்ணிவிடுவோம். அது எப்படி வாஸ்தவத்தில் இல்லை, அது கண்கட்டு வித்தை, எல்யூஷன். வாஸ்தவத்தில் இல்லாத விஷயத்தை அவன் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இஸ் ஏபிள் டு கிரியேட் அன் இல்யூஷன் ஆஸ் இஃப் ஹி இஸ் ப்ரொடியூசிங் சம்திங். அந்த மாதிரி வாஸ்தவத்தில் இல்லை உலகம், ஆனால் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஏற்படுறதாலும். அதனால தான் ஸ்வர்ணமயமான வாஸ்தவத்தில் இல்லை, சிருஷ்டியில் இல்லை. இல்லாத வஸ்து இருக்கிற மாதிரி தோற்றம் போடுறதுங்கிறது உலகத்துக்கு பிரசித்தியாக இருக்குது. உலகத்தில் நாம் என்னெல்லாம் கண்ணால் பார்க்குறோமோ, காதால் கேட்குறோமோ, மனசால் நினச்சி பார்க்குறோமோ, அது எல்லாமே மாயா கல்பிதமாக இருக்குது. மாயா கல்பிதமாக இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் மனசை பறி கொடுக்குற போது எனக்கு பகவானை விட இந்த உலகம்தான் முக்கியம், கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது, காதால் கேட்கக்கூடியது, சரீரத்தால் இந்திரியங்களால் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகம்தான் முக்கியம்னு ஒரு ஜீவன் நினைக்கிற பொழுது பகவானை விட்டு பிரியலாம். when you give more importance to the objects that are seen and no importance to the seer of the objects. சீயர் யார்? உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமி பரமாத்மா பார்க்குறான். அந்த சீயரை மறந்து சீனை மாத்திரம் நீ பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் இதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் திருக் திருஷ்ய விவேகான்னு பேர். அது மாதிரி கிரந்தங்கள்லாம் இருக்குது. திருஷ்யங்கிறது தட் விச் இஸ் சீன். இது பார்க்கக்கூடியவன். பார்க்கக்கூடியவனை மறந்து பார்க்கப்படுகின்ற வஸ்துக்களில் மனசு போகக்கூடிய சமயத்தில் ஆசை வந்தால் பகவானை விட்டு பிரிகிற, கோபம் வரும்போது பாகவதோத்தமனை விட்டு பிரிகிற. வெளி உலகத்தில் மனசு போகிற போது தான் மாயை கவிண்டு போகிறது. என்ன பண்ணிவிட்டான், சமுத்திரத்தை தாண்டி லங்கையில் அசோகவனத்தை கொண்டு போய் ஸ்தாபனம் பண்ணான்னு சீதையை. அந்த சமுத்திரம் தான் இப்போ ராமனுக்கும் சீதைக்கும் நடுவில் தடையாக இருக்குது. இது சம்சாரம் என்ற சாகரத்துக்கு அது பிரதிநிதியாக இருக்குது. சம்சாரம் என்ற சாகரம் தான் பகவானை விட்டு நம்மளை பிரித்து வச்சுருக்கு. அசோகவனத்தை கொண்டு போய் வச்சானே, அந்த அசோகவனம் கீழே சொன்னேன், ராஜாக்களுடைய அரண்மனையில் இருக்கும். ராவனுடைய லங்கையில் மாத்திரம் இல்லை, அயோத்தியிலையும் அசோகவனம் உண்டு. பல ராஜாக்களுடைய அரண்மனையில் அசோகவனங்கிறது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடமா இருந்தது. சோகமே இல்லாமல் பரம உல்லாசமாக சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்டவனம் அசோகவனம். ஆனால் சீதை எப்படி இருந்தாங்க, சோகமே வடிவெடுத்தவளாக கண்ணும் கண்ணீருமா பெருமூச்சு விட்டுண்டு 10 மாதமும் துடிச்சுட்டே இருந்தா சீதை. திஸ் இஸ் லைக் ஹோல்டிங் எ மியர் டு தி ரியாலிட்டி. வாஸ்தவத்தில் உலகத்தில் எல்லாரும் பிறக்கக்கூடியவா எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறா. துக்கத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறவா யாருமே கிடையாது. குந்தி எனக்கு துக்கம் வரட்டும்னு கேட்டா,
ஆனால் அந்த துக்கம் கூட இட் வாஸ் நாட் அன் எண்ட் பை இட் செல்ஃப், இட்ஸ் ஒன்லி எ மீன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அன் எண்ட். எந்த துக்கம் வந்தால் தரிசனம் கிடைக்குமோ, தரிசனம் கிடைச்சுட்டுனா மறுபடியும் ஜென்மா இல்லாமல் போகுமோ அந்த துக்கம் வரட்டும்னு கேட்டா குந்தி. அதனால் அல்டிமேட்டாக பார்க்குறது சௌக்கியத்தை தான் எல்லாரும் ஆசைப்பட்டிருக்கா. மறுபடியும் ஜென்மாவே வராத மோட்ச சௌக்கியத்தை கேட்டால் குந்தி. நாமெல்லாம் ஒரு இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகத்தை நாடுறோம். ஏதோ ஒன்று மொத்தத்தில் துக்கம் வேணும்னு விரும்பக்கூடிய ஜீவனே உலகத்தில் மனுஷன் இல்லை. எந்த ஜீவனுமே, ஒரு நாயாக இருக்கட்டும், பூனையாக இருக்கட்டும், கொசுவாக இருக்கட்டும், ஒரு எறும்பாக இருக்கட்டும், எதுவுமே துக்கம் வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஜீவனே உலகத்தில் கிடையாது. எல்லாரும் சௌக்கியம் வேணும்னு தான் நினைக்கிறா. ஆனால் அப்படி தான் பிறக்கிறோம், அந்த எண்ணத்தோடு தான் பிறக்கிறோம். யூ ஸ்டார்ட் லைஃப். ஆனால் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகுது, யூ கம் டு ரியலைஸ் தட் life is not a bed of roses, and if at all it appears to be a bed of roses, those roses come with numerous thorns. அதையும் நாம் லைஃப்பில் ரியலைஸ் பண்ணுறோம். there is a vast gap between aspiration and reality. அஸ்பிரேஷனை காட்டுறது தான் அசோகவனம், சோகமாக இருந்தாலுங்கிறது தான் ரியாலிட்டி. அதனால் வாழ்க்கையில் அப்படி தான் இருக்கும், எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நினைப்பா. ஆனால் இந்த உலகத்துலேருந்து நீ பிறந்து விட்டேன்னா சோகத்தை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். சந்தோஷமாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வாட் வி கன்சிடர் டு பி ஜாய் இஸ் நாட் ஜாய் அட் ஆல். இட் இஸ் ஒன்லி தி இன்டர்ரெக்னம் பிட்வீன் ஒன் சாரோ அண்ட் தி அதர். தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பெயின் இஸ் மிஸ்டேக்கன் ஃபார் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர். அவ்வளவுதான். ஒரு துக்கம் முடிஞ்சு இன்னொரு துக்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடுவில் ஒரு சின்னதாக மைனூட்டாக ஒரு கேப் இருக்குது. அந்த இன்டர்ரெக்னத்தை சுகம்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். வாஸ்தவத்தில் சுகத்தை அனுபவிக்கிறேவான். துக்கத்துடைய அபாவம் சாஸ்திர ரீதியாக சொன்னால் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் துக்கம் தான் துக்கத்துடைய அபாவம். அதை போய் சுகம்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். சோகமே இல்லாமல் இருக்க வேண்டிய அசோகவனத்தில் சோகமே வடிவெடுத்து விளாசிக்கிட்டு இருந்தாள்னா வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய திஸ் பாரடாக்ஸ், திஸ் டைகாட்டமி பிட்வீன் அஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரியாலிட்டி, அதை எடுத்துக்காட்டுறதுக்கு தான் சோகமே வடிவெடுத்தவளாக அசோகவனத்தில் இருந்தாள். 10 மாத காலம் இருந்தாலும் ஏன் 10 மாதம் இருந்தால் அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு வியாக்கியானம் உண்டு. 10 தலை கொண்ட ராவணனை அழிக்கிறதுக்காக 10 மாதம் இருந்தாள். தசகண்ட விநாசாய தசமாசானுவாசசா. ஆனால் இன்னொரு விதமாக பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஒரு ஜீவன் பிறந்த உடனே ஞானம் வந்துடுச்சு. இந்த ஞானத்துக்கு மனுஷன்தான் அதிகாரி. மிருகங்கள்லாம் மிருக ஜென்மாவாக இருக்கிறது ஞானம் அடைகிறது ரொம்ப விதிவிலக்கு. எங்கேயாவது ஒரு கஜேந்திரனை தேடணும், எங்கேயாவது ஒரு ரொம்ப அபூர்வமாக தேடணுமே தவிர மனுஷாளுக்கு தான் சாதனை பண்ணுறதுக்கு, சாதனையுடைய பூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை அடையிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மனுஷனுக்கு தான் அதுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது. அப்போ பிறந்த உடனே ஒருத்தர் ஞானம் வந்துடுத்து வச்சுங்கோ. ஞானம் வந்தப்பறம் அவனுக்கு துக்கமே இல்லை, சோகமே இல்லை. ஆனால் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மினிமம் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட், மாத்திரை கர்ப்பத்தில் 10 மாதம் இருந்தானே ஆகும். அந்த 10 மாதம் கர்ப்பத்தில் இருந்தால் ஜென்மா எடுத்து தான் ஜென்மா இல்லாத ஒரு நிறைய தேடிண்டாகணும். இது ஒரு பெரிய பேரடாக்ஸ். ஆனால் இது இஸ் எ பேரடாக்ஸ் விச் கேனாட் பி ரிபட்டட். ஜென்மா வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு தான் மோட்சம்னு பேர். ஆனால் ஜென்மா வராமல் இருக்கணும்னா ஒரு ஜென்மா எடுத்து தான் மறுபடியும் ஜென்மா வராமல் இருக்கிறதுக்கு வழியை தேடிண்டாகணும். பெரியவா சென்டினரி ஏறும்போது 1993-94 அந்த காலத்தில் இந்த ஒலிநாடா கேசட்ஸ் தான் இருந்தது. ஒரு 8 கேசட்ஸ் பெரியவா வாக்கில் அவள் அருள் வாக்க ரிலீஸ் பண்ணான். அந்த ஒரு கேசட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சம்ஸ்கிருதத்தில் உபன்யாசம் பண்ணிருக்கா. குழந்தைகளுக்கு புரிகிற மாதிரி ரொம்ப சுலபமான சம்ஸ்கிருதம். ஜென்மன பலம் அப்படின்னு தலைப்பு. ஜென்மனஹா கிம் பலம், ஜென்மன பலம் ஜென்ம ராகித்யமேவா. ஓப்பனிங் வேர்ட்ஸ் பெரியவாளுடைய வார்த்தை. ஜென்மாவுடைய பலன் என்ன அப்படின்னா, மறுபடியும் ஜென்மா வராமல் பண்ணிக்கிறது தான் ஜென்மாவுடைய பலன். அப்படி பண்ணிக்கணும்னா ஜென்மா வந்தாகணுமே. ஜென்மா வரணும்னா 10 மாதம் மாதாவுடைய கர்ப்பத்தில் இருந்தாகணுமே. அதை காட்டுறதுக்காக தான் 10 மாத காலம் இருந்தால் அசோக வனத்தில். இந்த ஜீவன் ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ காமத்துக்கு கோபத்துக்கு வசப்பட்டு, மாயைக்கு வசப்பட்டு, பரமாத்மாவை விட்டு பாகவதோத்தமரை விட்டு பிரிஞ்சு கொடுத்து இந்த ஜீவன் பிரிஞ்சப்பறம் ரொம்ப தாப்பப்படுறது. இப்படி ஏமாந்து போயிட்டோமே, நம்ம பகவானை விட்டு விலகி வந்துட்டோமே தாப்பப்படுற போது பகவானை மறுபடியும் அடையணும்னா எவ்வளவு ஏக்கம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் பகவானுடைய சேர்க்கை கிடைக்கும். அந்த ஏக்கம் பகவானை அடையணுங்கிற ஏக்கம் இருக்கே, அதுக்கு தான் முமுட்சுத்வம்னு பேர். சாஸ்திரங்களில் சாதன சதுஷ்டயத்தில் 4வதாக சொல்லப்பட்டது முமுட்சுத்வம். அதுக்கு சாஸ்திரங்கள் என்ன திஷ்டாந்தம் கொடுத்தானாக்க, ஒருத்தனுக்கு கேசத்தில் நெருப்பு பிடிச்சி கொடுத்து, ஆற்றுல ஜலம் இல்லை, கிணத்து ஜலம் இல்லை, ஓடினான். இங்கே திருக்கோடியில் ஒரு குளம் இருக்குது.
குளத்தங்கரையில் ஒரு 10 பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கா. தலையில் நெருப்பு பிடிச்சிருக்கு. அவன் போய் ஒவ்வொருத்தரையாக கேட்பனா, இந்த குளத்தில் பாசி பிடிச்சிருக்கா, ஆழமாக இருக்கா, வழுக்குமா, குளத்தை நம்பி இறங்கலாமா, தைரியமாக இறங்கலாமா, கேள்வியாக கேட்டுன்னு இருப்பான். குளத்தை பார்த்த உடனே தொப்புன்னு குதிக்க மாட்டான். தலையில் நெருப்புனா பிடிச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த பவாக்னி, சம்சார தாபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு காட்டு தீ, தாவாக்னின்னு சொல்லுவாள். காட்டு தீக்கு, ஃபாரஸ்ட் ஃபயருக்கு தாவாக்னின்னு சொல்லுறது. சம்சாரமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய தாவாக்னி வந்து பாதிச்சிருக்கு. இதுலேருந்து எப்படி விமோசனம் கிடைக்கிறதுன்னு தெரியலையேன்னு சொல்லி ஒரு குருவுடைய சரணத்தில் தலையில கேசத்தில் நெருப்பு பிடிச்சவனுக்கு எத்தனை வேகம் இருக்குமோ அத்தனை வேகத்தோடு குருவுடைய சரணத்தில் போய் விழக்கூடிய ஒரு பாவத்துக்கு தான் முமுக்ஷுத்வம்னு பேர். முமுக்ஷுன்னு சொன்னாக்க மோக்ஷம் இச்சதி இது முமுக்ஷு, மோக்துமிச்சா முமுக்ஷா, முமுக்ஷா அஸ்ய அஸ்தி இது முமுக்ஷு, முமுக்ஷோவோ பாவம் பாவகா முமுக்ஷுத்வம். மோட்சமடைகிறோம்னு ஆசைப்படக்கூடிய தன்மைக்கு தான் முமுக்ஷான்னு பேர். அந்த ஆசை யாருக்கு தீவிரமாக இருக்கோ அவன் தான் முமுக்ஷு, அவனோட தன்மை தான் முமுக்ஷுத்வம். அந்த முமுக்ஷுவாக இருக்கக்கூடியவன் பகவானை போய் அடையணும் அடையணும் அடையணும், ஏதோ தெரியாமல் விலகி வந்துட்டோமே நீ ஏங்கிறானே, அந்த ஏக்கம் உண்மையாக இருந்து கொடுத்தனாக்க அதான் அழுதால் அவனை பெறலாமேன்னு சொன்னார் மாணிக்க வாசகர். அழுதுனா கண்லேருந்து கண்ணீர் வந்தாதான் அழுகேன்னு அர்த்தம் இல்லை. தாப்பப்பட்டாலே பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு வந்துட்டோமேன்னு ஏங்கக்கூடிய அந்த ஏக்கம் இருக்கே, அந்த ஏக்கம் இருந்தால் தான் பகவான் அடைய முடியும். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஏங்கின்னு இருக்காள் சீதை. அந்த ஜீவனை பகவான் ஆட்கொள்றதுங்கிறது 2 விதங்களில் ஏற்படலாம். ஒன்றும் மார்ஜார கிஷோர நியாயம்னு பேர், ஒன்று மர்க்கட்ட கிஷோர நியாயம்னு பேர். மர்க்கட்டம்னு சொன்னால் குரங்கு, மார்ஜாரம்னா பூனை. பூனைக்குட்டி நியாயம், குரங்கு குட்டி நியாயம். அது என்ன பூனைக்குட்டி நியாயம், அது என்ன குரங்கு குட்டி நியாயம் அப்படின்னாக்க, இந்த குரங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடையிலேருந்து ஒரு கடைக்கு, ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு மரத்துக்கு தாய் குரங்கு பாயும். அந்த அம்மா குரங்குடைய பயத்தை பிடிச்சின்னு தொங்கின்னு இருக்கும் குட்டி குரங்கு. நான் ஒரு சமயம் இங்கேருந்து கும்பகோணத்துக்கு காரில் போயிருந்தேன். சாயங்காலம் ஒரு 5:45 6 மணி ஆகும்போது எங்கேயாவது ஜலம் குழாகளாக இருக்கக்கூடிய இடம் கோவில்னாக்கா அங்கே நிறுத்த சொல்லிடுவேன் அந்த காரை. அங்கே இருந்து சன்னியானம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுறது, இப்படி தான் வழக்கம். காரில் போனால் அப்படி தான் பண்ணுறது வழக்கம். நிறுத்த சொன்னேன். ஒரு 5:45 மணி ஒரு இடத்துல நிறுத்தினேன். நான் அங்கே சன்னியானம் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம் நின்று பார்த்தேன். அங்கே ஒரே ஒரு 10-15 வானவர்கள் தான் இருக்கா. கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் கவனித்து பார்த்தா அது எவ்வளோ சத்தியம், மர்க்கட கிஷோர நியாயம் எவ்வளோ சத்தியம்னு அன்றைக்கி ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஃபிசிக்கலி சீ வித் மை ஓன் ஐஸ். தாய் குரங்கு ஒரு கடையிலேருந்து ஒரு கடை, ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு மரத்துக்கு குதிச்சு தாவி போயின்னு இருக்கு. அம்மா வயத்தை பிடிச்சின்னு தொங்கின்னு இருக்குது அந்த குட்டி குரங்கு. தாய் குரங்குக்கு பொறுப்பு கிடையாது, பொறுப்பு முழுக்க குட்டி குரங்குக்கு தான். எந்த இழுப்புக்கு இழுத்தாலும் இதுக்கு தயாராக இருக்கணும். அது வந்து மர்க்கட கிஷோர நியாயம். பகவான் எந்த இழுப்புக்கு இழுத்தாலும் இந்த இழுப்புக்கு ஈடு கொடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை யாருக்கு இருக்கோ அவள் தான் மர்க்கட கிஷோர நியாயத்தை அவலம்பிக்க முடியும். நமக்கு அது சரியாக வராது. ஏன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு தலைவலி, சின்னதாக ஏதாவது ஒரு ஜுரம், இது அவ்வளவு கூட வேண்டாம். ஒரு 2 முறை தும்மிவிட்டால் கூட இன்றைக்கி வேண்டாம், இன்றைக்கி ஸ்நானம் வேண்டாம், சன்னியானம் வேண்டாம், ஜபம் வேண்டாம், பூஜை வேண்டாம், பாராயணம் வேண்டாம், காஃபி வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டான். அதான் உடம்பை பார்த்துக்க வேண்டாமா சார் அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் ஹார்லிக்ஸு, ஒரு காஃபி, ஒரு போன்விட்டா, என்னெல்லாம் உண்டோ பெவரேஜஸ் எல்லாத்தையும் 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் மாற்றி ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும்னு தோணும். அது மாயை எப்படி வந்து மனசை மறைக்கிறது பாருங்க. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஹேண்டாக பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஆற்றுல என்னை சுந்தரகாண்ட பாராயணத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தேன். வேறு ஒரு ஊரில், இந்த ஊரில் இருந்தேன். அங்கே தங்கியிருந்த இடத்துக்கு ஆப்போசிட் வீடு. நான் காத்தால் ஸ்நானம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு போனேன். அங்கே ஒரு வயசாக, இப்போ இல்லை அந்த பெரியவர், அப்போவே அவருக்கு 80 வயசுக்கு மேலே 85 வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி. அங்கே நான் மாட்டில் போனேன், சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணேன், பாராயணத்தை ஆரம்பிச்சுவிட்டேன். அவராக சொன்னார், எனக்கு கொஞ்சம் ஜலதோஷமாக இருக்குது, அதனால நான் இன்றைக்கி குளிக்கலைன்னா பேசாமல் இருந்தேன். எங்கள் அப்பாவோட வயசில் பெரியவர், அவருக்கு போய் நான் என்ன சொல்கிறது, பேசாமல் இருந்தேன். அவர் சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். அவர் சொல்லலைன்னா எனக்கு தெரிய போடல. அவர் குளிச்சாரா இல்லையா, நம்ம போய் கேட்டுருக்க போகிறோமா, ஒவ்வொருத்தரையா அட்டெண்டன்ஸாக எடுக்க போகிறோம், நீ குளிச்சையா இல்லையான்னு. சரி முடியலை, ரொம்ப முடியலை எனக்கு. கழுத்துக்கு கீழாவது கேரளாவில் மேலலம்புறதுன்னு சொல்லுவாள். தலைக்கு ஜலம் விட்டுனா தான் குளிக்கிறது. இதெல்லாம் மேலலம்புறதுன்னு சொல்லுவாள். அப்படி மேலலம்பாவது அலம்பிருக்கலாம், வெந்நீர்லையாவது ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம். அவர் இப்போ எங்களை மாதிரி சிக்கியது, அவர் கிராப்பு தான். அவர் வயசாக எடுத்ததுனால கொஞ்சம் தான் இருக்குது கேஷமே. தலையை ஜலம் விட்டுனாலும் ஒன்றும் ஆகிறதில்ல. டக்குன்னு துண்டு எடுத்து தொடச்சிட்டா சரியாக போயிட போகிறது, தோண மாட்டேங்கிறது. அவர் வயசு வரும்போது அந்த மாதிரி
ஒரு எண்ணம் வராமல் இருக்கணுமேனு பகவானை பிரார்த்தனை படிக்கிறது. தாதுஷம் ஆக்கிருத்தாமா. ஏன்னா 85 வயசு ஆகிடுத்து, எத்தனை நாளைக்கு சுவாமி விட்டு வைக்க போகிறா தெரியாது. யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஆன் அன் எக்ஸ்டெண்டட் லீஸ். அப்படி இருக்கிற போது ஏதோ ராமாயணம் நடக்கிறது, சுந்தரகாண்ட பாராயணத்தில் நடக்கிறது, அப்படி ஏதாவது ரொம்ப நிமோனியாவில் கொண்டு போய் விட்டு உயிருக்கு ஆபத்து வந்தால் ராமாயணம் கேட்டுட்டு உயிர் போகட்டுமேனு தோணலையே. அப்போ போல இந்த சரீரத்தில் தான் தலையில் ஜலம் விட்டுண்டா நமக்கு ஒத்துக்காதோ நினச்சிட்டு அப்படியெல்லாம் தோணுது. அந்த சரீரத்தில் அவ்வளோ அபிமானம் ஜென்ரலாக. நான் யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்காக இல்லை, எல்லாருக்கும் இப்படி தான் ஊறி இருக்குது, அந்த சரீரத்தில் அபிமானம் ஊறி இருக்குது. அதனால் மர்க்கட கிஷோர நியாயம் நமக்கு ஒத்து வராது. பகவான் வாஸ்தவத்திலேயே நம்மளை சோதனை பண்ண ஆரம்பித்தா, ஒரு தியாகராஜ சுவாமிகளையோ, ஒரு மீராபாயையோ, ஒரு புரந்தரதாசரையோ, ஒரு பத்ராச்சல ராமதாசரையோ அவளை சோதனை பண்ணத்தில் ஏதாவது ஒரு கோட்டியில் ஒரு அம்சம் நம்மளை சோதனை பண்ண ஆரம்பித்தா நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது. இன்சிடென்ட்லி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். சுவாமி என்னை ரொம்ப சோதிக்கிறார் அப்படின்னு எத்தனை பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கோம். அது மாதிரி இனிமேலாவது சொல்லாமல் இருக்கணும். மகான் சிவன் சார் எழுதியிருக்கார் தன் புஸ்தகத்தில், தெய்வ சோதனை என்பது நம்ம போன்றவர்களுக்கு அருளப்படுவது இல்லை. அருளப்படுவது ஒரு சோதனைங்கிறது அருள். தெய்வ சோதனை என்னமா தெரிஞ்சுக்கிறதுனாக்கா அதுக்கு எழுதியிருக்கார், இட் மஸ்ட் பி ஃபாலோட் பை எ டிவைன் மிராக்குலஸ் இன்டர்வென்ஷன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி டிவோட்டி. இங்கிலீஷ்லேயே எழுதியிருக்கார். இந்த மாதிரி தெய்வம் திடீர்னு என் பக்தன் நிரபராதி ஆசிரியர் வாக்கு பேசணும், இல்லைன்னா எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போன ஒரு பொருள் திடீர்னு ஆவிர்வவிக்கணும், இல்லை பத்ராச்சல ராமதாசர் விஷயத்தில் அவர் என்னெல்லாம் அந்த ராஜாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வரி எல்லாத்தையும் ராமர் கோவில் கட்டுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டாரோனோ அவ்வளவையும் வட்டியும் முதலமாக போய் நவாப்ட்ட கொண்டு போய் ராமன் லக்ஷ்மணன் ரூபத்தை சுவாமினா கொண்டு போய் கொடுத்தார். அந்த மாதிரி ஏதாவது டிவைன் மிராக்குலஸ் இன்டர்வென்ஷன் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் த டிவோட்டி இருக்கணும். நமக்கு யார் இன்டர்வியூன் பண்ணுறா? அந்த மாற்று மனுஷாலே இன்டர்வியூன் பண்ண மாட்டா. நான் அன்னிலேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் போகிற போக்கு சரியில்லைன்னா அவளும் சேர்த்து வச்சு ஏதாவது காட்சி வாழையை தவிர நமக்காக யார் இன்டர்வியூன் பண்ணி பதிஞ்சு யார் பேச போகிறா? நமக்கு வரக்கூடியதெல்லாம் பிராரப்த கர்மா. பியூர் அண்ட் சிம்பிள். பியூர்னு சொல்லப்படாது, இம்பியூர் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. பியூர் அண்ட் சிம்பிள்னு சொல்லப்படாது, காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்குது இன் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸு. இம்பியூராக இருக்குது, இன்டென்ஷன் இம்பியூராக இருக்குது. பாபகர்மாவுடைய பலம் தான் கஷ்டப்படுறோமே தவிர தெய்வம் சோதிக்கிறதுன்னு சொல்லப்படாது. நம்ம விஷயத்தில் அது மாதிரி சொல்லப்படாது. கொஞ்சம் சிரமம் வந்தால் கூட பகவானை மறந்து விட்றோம். அண்டு ட்ராப் ஆஃப் தி ப்ராவர்பியல் ஹேட், பாக்கி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கோம். சுவாமி காரியத்தை மாத்திரம் விட்டு விடுறோம், பகவானை நினைக்கிறது இல்லை. நமக்கு அந்த மர்க்கட கிஷோர நியாயம் உதவாது. நமக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியது மார்ஜார கிஷோர நியாயம்தான். மார்ஜாரம்னா பூனை. தாய் பூனை என்ன பண்ணும்? பதுல குட்டி பூனையை கவ்வி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டின்னு போகும். கவனித்து பார்த்தா என்ன தெரியும்? குட்டி பூனைக்கு பொறுப்பு கிடையாது, தாய் பூனைக்கு தான் பொறுப்பு முழுக்க. ரொம்ப கெட்டியாக பிடிச்சா காயம் விட்டுடும், ரொம்ப லேசாக பிடிச்சா பூனைக்குட்டி நழுவி கீழே விழுந்துடும். அதனால் ஆப்டிமல் ப்ரெஷர் அட் த ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். இந்த பொறுப்பை முழுக்க அந்த தாய் பூனை தான் எடுத்துக்கிறது. அந்த மாதிரி நான் பூனைக்குட்டியாட்டமாக இருக்கேன், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, என்னை தடுத்து ஆட்கொண்டு எங்கே கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கணுமோ நீ தான் சேர்க்கணும்னு பகவான்கிட்ட எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா அவன் தடுத்து ஆட்கொள்வன். இந்த ரெண்டு விதமான நியாயங்கள் இருக்குது. இது சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் ஜீவன் பரமாத்மாவை தேடி போகக்கூடியது மர்க்கட கிஷோர நியாயம். ஜீவனை தேடி பரமாத்மா வரக்கூடியதுங்கிறது மார்ஜார கிஷோர நியாயம். மார்ஜார கிஷோர நியாயம்தான் நமக்கு ரொம்ப உகந்ததுங்கிறதுனால புராணங்கள்லாம் பெரும்பாலும் மார்ஜார கிஷோர நியாயத்தை தான் எடுத்து காட்டும். நீங்கள் ராமாயணத்தையே பார்த்தீங்கன்னா ஜீவனை தேடி பரமாத்மா போகிறதாலே மார்ஜார கிஷோர நியாயம். சீதை இருக்கக்கூடிய மித்ரா நகரத்தை தேடிதான் ராமன் போனார்னு கதை இருக்கே தவிர ஜனகருடைய சால்பரை யாராவது ஒருத்தரோ ஜாதகத்தை எடுத்துன்னு 4 முறை அயோத்தியில் அலைஞ்சார்னு எந்த ராமாயணத்துலையும் இருக்கிறதா தெரியல. அதே மாதிரி சீதை இருக்கக்கூடிய லங்கையில் தான் சீதையை மீட்டு கொண்டு போனார் சுவாமின்னு சரித்திரமே தவிர ராமர் இருக்கக்கூடிய இடத்தை தேடிண்டு கிஷ்கிந்தையை தேடிண்டோ இல்லை இந்த பிரசவணகிரியை தேடிண்டோ சீதை போனான்னு கதை இல்லை. பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ருக்மிணி இருக்கக்கூடிய குண்டினபுரத்தை தேடிதான் கிருஷ்ணன் வந்தார்னு கதையை தவிர துவாரகா நகரத்தை தேடிண்டு ருக்மிணி தானாகவே போனான்னு கதை இல்லை. அதே மாதிரி ஸ்காந்தத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி தவம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்தை தேடினால் பரமேஸ்வரன் மாறு ரூபத்தில் போய் பரீட்சை பண்ணார், அப்புறமா தடுத்து ஆட்கொண்டார்னு கதை. வெள்ளி திணைப்புலங்காற்று இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் பல ரூபங்களில் போய் நீலபண்ணாள் முருகப்பெருமான் அப்புறம் தடுத்து ஆட்கொண்டார்னு கதை. இந்த மார்ஜார கிஷோர நியாயம்தான் எல்லா இடத்துலையும் பிரதிபாதிதம். மர்க்கட கிஷோர நியாயம் ஒரே ஒன்று எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. தேவசேனா கல்யாணம் மாத்திரம் இந்திரன் தான் வளர்த்த பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய தேவசேனையை முருகனுக்கு கொண்டு போய் அர்ப்பணம் பண்ணார். அது மாத்திரம்தான் மர்க்கட கிஷோர நியாயத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. அந்த மார்ஜார கிஷோர நியாயத்தால் பார்க்குற போது
ஜீவனை தேடி பகவான் போய் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரமத்தை பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் பகவான் நேரடியாக போகலாம், இல்லை தன்னுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரிய புருஷனை அனுப்பிச்சி வைக்கலாம். அந்த ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில், பகவானால் அனுப்பப்பட்ட ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி இருந்து ராவணன் என்ற மாயால் பகவானை விட்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஜீவனான சீதையை மறுபடியும் ராமனோடு சேர்த்து வைக்கணும். அதுக்காக ஆகாசத்தை சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய சித்தர்கள் சாரணர்கள் தான் சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய ஆகாச மார்க்கமாக போகிறதுக்கு ஆசைப்பட்டாருங்கிறது வெளிப்படையான அர்த்தம். தத்துவார்த்தத்தை பார்க்கும்போது சாரணாச்சரித்தே பற்றிங்கிறதுக்கு பூர்வாச்சாரியாக தைகி ஆச்சரித்தே பதி கந்தும் ஏஷா. தனக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பூர்வாச்சாரியர்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் எத்தனையோ ஆச்சாரியர்கள் தோன்றா. அந்தந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவர்களெல்லாம் பகவானோடு சேர்த்து வச்சுருக்கா. அந்த பெரியோர்களெல்லாம் எந்த பாதையை காட்டினாலோ அந்த பாதையில் தானும் பிரவர்த்தித்து சீதை என்ற ஜீவனை பரமாத்மா ராமனோடு சேர்த்து வைக்கணும்னு ஆச்சாரிய ஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயன் ஆசைப்பட்டார். ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயாக சத்ருகர்ஷணः இகேஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதிகி. சீதையுடைய ஸ்தானத்தை அடையணும்னு ஆசைப்பட்டார். ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயாக சத்ருகர்ஷணः ஈஷ பதம் அன்வேஷ்டும். பதம்னா ஸ்தானம். சீதையுடைய ஸ்தானத்தை அன்வேஷ்டும் தேடணும், கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். இதுக்கு இன்னொரு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க, சீதையுடைய ஸ்தானம் எங்கே? சீதைக்கு மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை, எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரிவிலேஜாக ஒன்று இருந்து ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கக்கூடிய உரிமை சீதைக்கு மாத்திரம் தான், வேறு யாருக்கும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் தனக்கு கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அதை என்ன பண்ணிவிட்டார்? சுந்தரகாண்டத்துடைய முதல் சர்க்கத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆஞ்சநேயர் அவர் பாராட்டின ஆசையை யுத்தகாண்டத்துடைய முதல் சர்க்கத்தில் சுவாமி நிறைவேற்றி வச்சுட்டார். சீதைக்கு அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் போய் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார்னு இருக்குது. எங்கே வேறு யார் பாருங்க, பெரிய திருவடின்னு கருடாழ்வாருக்கு பேர் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில். இளைய திருவடி ஆஞ்சநேயர், சிறிய திருவடின்னு சொல்லுவாள். எனக்கு ரொம்ப இந்த சிறியதாகவே சொல்ல வேண்டாம், ரொம்ப சீரிய திருவடி. அதனால இளைய திருவடி, இளைய பெருமாள்னு சொல்கிற மாதிரி இளைய திருவடினே சொல்லலாம்னு தோணுறது. இளைய திருவடி தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஆஞ்சநேயனை வலுவில் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார். அது பின்னாடி யுத்தகாண்டம் வரும்போது சொல்கிறேன். கருடாழ்வாரை சுவாமி ஆலிங்கனம் பண்ணிப்பதா தெரியல. அவர் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறதா நம்ம காத்திருந்தாக்க நமக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காம போனாலும் போயிடும். அவரை நாம் போய் ஆலிங்கனம் பண்ணிப்போன்னு சொல்லி நாகபாசத்தால் மயக்கமுற்று விழுந்திருக்கக்கூடிய ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறதுக்காக கருடாழ்வார் வந்தார்னு கருட பஞ்சாசத்தில் ஒரு ஸ்லோகம், சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்லோகம் பின்னாடி அந்த கட்டம் வரும்போது யுத்தகாண்டம் வரும்போது சொல்கிறேன். சமாஸ்லேஷி தோஷ்டான்னு சுவாமி தேசிகனுடைய வாக்கு. அதனால் பகவான் வந்து வாலண்டரியாக ஆலிங்கனம் பண்ணிருந்து சீதைக்கு கிடைச்சிது, ஆஞ்சநேயனுக்கு கிடைச்சிது. இது என்ன ஒரு வேடிக்கை எனக்கு, சீதை வந்து குலஸ்திரீ, அவளுக்கு புருஷனோடு அப்படி இருக்கிறது குல தர்மம், அது தாம்பத்திய தர்மம். ஆனால் இவர் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி. நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனுக்கு பகவான் தன்னை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. இந்த ஆசை அங்கே நிறைவேறது. அதாவது மகாத்மாக்கள் சத்தியசங்கல்பர்களாக இருக்கக்கூடியவா என்ன நினைச்சாலும் அது பதிக்கும் அப்படின்னு காட்டக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயாக சத்ருகர்ஷணः இயேஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதி. ததகானா பிறகு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டம் பர்யந்தம் இருக்கக்கூடிய சரித்திரம் இருக்க ராமாயணத்தில் இவ்வளவு சரித்திரங்களும் என்கேப்சுலேட்டட் இன்டு 2 letters ததகா. இத்தனை விஷயங்கள்லாம் நடந்த பிறகு நம்ம ஏற்கனவே 82 நாளாக 83 நாளாக பார்த்துன்னு வரக்கூடிய விஷயங்கள், இத்தனை விஷயங்களும் நடந்த பிறகு ஆஞ்சநேயர் சீதையை போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார்னு அர்த்தம். அது டீப்பர் லெவலில் வேறு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ததகான்னு சொன்னால் சாதன சதுஷ்டயத்தை ஒரு ஜீவன் சம்பாதிச்ச பிறகு தான் அவன் வேதாந்த விசாரம் பிரம்மத்திருத்த விசாரம் பண்ணுறதுக்கே அவனுக்கு யோகியதை ஏற்படுறதுன்னு பகவத்பாதாள் சூத்திர பாஷ்யத்தில் ஆரம்பத்தில் முதல் சூத்திரத்துக்கு அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்யாசாங்கிற சூத்திரத்துக்கு அத்தசப்தத்துக்கு அர்த்தம் பண்ணுற போது அத்தசப்தா ஆனந்தன வாச்சியா பிறகு என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். மீதி ஆச்சாரியாலெல்லாம் அதேங்கிற சப்தம் மங்கள ஸ்வரூபம்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்கா. மங்களத்தை குறிக்கிறதுக்காக அதேன்னு ஆரம்பித்தார் வியாசர்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்கா. பகவத்பாதாள் மாத்திரம் மங்களத்தை குறிக்கிறதுக்காக மாத்திரம் இல்லை, அதேங்கிறது மங்களத்தை குறிக்கும் வாஸ்தவம். அதனால தான் அத சர்வகுணோபேதகா கிருஷ்ணாவதாரமும் மங்களத்தோடு ஆரம்பிக்கிறது, அதாத்தோ பிரம்மஜிக்யாசானும் பிரம்மசூத்திரமும் அத்தசப்தத்தோடு ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் மங்களத்தை குறிக்கிறதுக்காக மாத்திரம் அத்தசப்தத்தை சொல்ல வியாசாச்சாரியார் அதேங்கிறது பிறகுங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும்.
அனந்தரம்னா பிறகு. எதற்கு பிறகுனா சாதன சதுஷ்டக சம்பாதன அனந்தரம். சாதன சதுஷ்டத்தை சம்பாதித்த பிறகு தான் பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணலாம்னு இருக்குது. அந்த சாதன சதுஷ்டகத்தெல்லாம் சம்பாதித்த ஜீவனுக்கு தான் பிரம்மஸ்வரூப அனுபவம் ஏற்படுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான ஒரு மார்க்கமாக ஆச்சாரிய கிருபை ஏற்படுறது. அது என்னங்கிறது நாளைக்கு பார்ப்போம். 2 விஷயங்கள் முதல் ஸ்லோகத்தில் இன்னும் பாக்கி இருக்குது. ததகாங்கிறது வேதாந்த ரீதியாக எப்படி அர்த்தம் பண்ணணும்னு ஒன்றும், ஆஞ்சநேய சுவாமி குரு ஸ்தானத்தில் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் புறப்பட்டார்னு சொன்னால் ஆச்சாரியனுக்கு என்ன லட்சணங்கள்லாம் இருக்கணும், அந்த லட்சணங்கள்லாம் ஆஞ்சநேயன்ட்டு எப்படி பரிபூர்ணமாக இருக்குது, இதை நாளைக்கு பார்த்து மேலே நாளைக்கு சமுத்திரத்தை தாண்டுவோன்னு தோணலை. நாளைக்கு முதல் சக்கம் தொடர்ந்து பார்ப்போம், அவ்வளவுதான். சமுத்திரலங்கனும் சுவாமி நாளைக்கு தாண்டிடுவார்னு நினைக்கிறேன். எப்படி பகவான் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறாரோ நடக்கட்டும். எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. ஐ ஜகதம்ப மதம்ப கதம்பவன பிரியவாசினி ஹாசரதே ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯಮಭ್ಯಗತೆ ಮಧು ಮಧುರೇ ಮಧು ಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ನೀಲತರ ಜಾಲಧರ ಬಾಲಹರಿರಮ್ಯಂ ಲೋಲತರ ಶೀಲಯುತ ಬಾಲಜನನೀಲಂ ಜಾಧನತಿಶೀಲಮಪಿ ಪಾಲಯಿತು ಕಾಮಂ ವಾತಪುರನಾಥಮಿಮಮಾತನು ಹೃದಬ್ಜೆ ಅನಂತರಾಮಾಖ್ಯಮಕಿ ಪ್ರಣೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ನರಸ್ತ್ರಿಕಾಲಂ ವಾತಾಲಯೇಶಸ್ಯ ಕೃಪಾಬಲೇನ ಲಭೇತ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಮಂಗಳಾನಿ. ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧನುಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಂಗಳಂ ಮಸ್ಕರೀಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಅನಂತರಾಮಯತೆಗೆ ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನೇ ಶುಕಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಪರಾಯ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಾಖ್ಯಾಯ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಕಾಂಚನಾದ್ರಿನಿಭಾಂಗಾಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಅಂಜನಾಭಾಗ್ಯರೂಪಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಜಾನಕೀಕಾಂತಸ್ಮರಣಂ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಃ ಜಯ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಜಯ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಆತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇ. ತೇನ ತ್ವದಂಗ್ರಿಕಮಲೆ ರತಿಂ ಮೇ ಯಚ್ಚ ಶಾಶ್ವತೀಂ ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಸರ್ಗಬಿಂದುಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಕ್ಷಮಸ್ವ ಯದುನಂದನ ಕ್ಷಮಸ್ವ ರಘುನಂದನ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಸತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ. ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ. ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರಿಗೆ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ.